बराच वेळ झालेला आहे, पण थोडक्यात सुरू करूया. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे प्रसिद्ध प्रवचनकार श्री डॉक्टर उपाध्याय सर व तसेच मठी मंदिरचे सर्व भक्तांना आज मी येथे हार्दिक सर्वांचं स्वागत करतो. आज परमपूज्य बाबांच्या द्वितीय पुण्यस्मरणानिमित्त आपण सर्वजण जमलो आहोत. पुन्हा एकदा सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि त्यानंतर सौ पल्लवी पोद्दार आणि पु श्रेया कर्णी हे प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करून देत आहेत. Devotees of Mati Mandir, to the second Punya Smaran of our dear Param Pujya Baba. Today I am introducing a multi-talented personality to all of you, namely Dr. Sanjay Upadhyay sir. नमस्कार. मी आज आपल्या परमपूज्य बाबांच्या द्वितीय पुण्यस्मरण कार्यक्रमात सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपल्यासमोर एक बहुगुण संपन्न व्यक्तिमत्व आहे. त्यांचं नाव आहे माननीय डॉक्टर संजय उपाध्याय सर. सरांच्यामध्ये असलेली विविध कौशल्ये म्हणजेच डिफरंट टॅलेंट्स ही एक परमेश्वराची देणगीच आहे त्यांना. Sir has been blessed with a plethora of talents. Dr. Upadhyay has completed his education in many formal degrees. These are Bachelor of Commerce (BCom), Diploma in Computer Science, Diploma in Business Management, and Master of Arts (MA). He has completed his Doctorate of Philosophy or PhD on Swatantra Veer Savarkar's biography as an epic, Vinayak Vijay, as his research topic. Sir has received first rank
in research on Marathi language from Mumbai University. His research topic for the subject was the Hindu spiritual foundational text Bhagavad Gita and its Marathi translation as well as Reformation Jnaneshwari. आज इथे मी तुम्हाला सरांचा थोडासा परिचय करून देणार आहे. माननीय डॉक्टर उपाध्याय सरांनी B.Com, डिप्लोमा इन कम्प्युटर सायन्सेस, डिप्लोमा इन बिझनेस मॅनेजमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स अँड PhD म्हणजेच डॉक्टरेट अशा अनेक पदव्या मिळवलेल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठात मराठी विषयात संशोधनात त्यांनी प्रथम स्थान घेतलेले आहे. त्यांच्या संशोधनाचा विषय गीता आणि ज्ञानेश्वरी आशय प्रतिपादनातील विस्तार कारणमीमांसा असा आहे. Upadhyay sir has completed a certificate course in textile design. He was one of the selected few designers allowed to display his designs in the well-known Jahangir Art Gallery. सरांनी टेक्स्टाईल डिझाईनमध्ये सर्टिफिकेट कोर्स केला असून मुंबई येथील जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये चित्रकार म्हणून त्यांना आमंत्रित केले होते. Upadhyay sir's career encompasses a large field of skills such as poetry, novellas, sports commentary, motivational speaking, spiritual enlightenist, magician, entertainment, newspaper column writing, acting, choreography, TV serial and movie direction, and episode as well as story writer. His famous works include Vastav, Indemauchi Gani in poetry, Geet Bhagavad Gita in Marathi, writer for few episodes of the TV series 100, story writer and lyricist for Marathi film Samradni, the series Gappashtak, which aired over 1500 episodes in 15 different countries all over the world. He has performed professional magic on stage for around 3 years. त्यांचे अनेक कविता आणि लेखन संग्रह प्रसिद्ध आहेत. वास्तव, इंडेमाऊची गाणी, गीता भगवद्गीता, गीतामृत, विनायक विजय, ऐनवेळी हे त्यापैकीच. तसेच सम्राज्ञी या चित्रपटाची कथा आणि गाणी त्यांनी लिहिली असून दूरदर्शनवरील प्रसिद्ध मालिका 100 यातील काही भागांचे संवादही त्यांनी लिहिले आहेत. माननीय डॉक्टर उपाध्याय सरांनी 3 वर्षे जादूचे प्रयोग केलेले आहेत. प्रोफेशनल मॅग्नेशियन किंवा जादूगार असाही त्यांचा आपण उल्लेख करू शकतो. गप्पाष्टक ह्या एक पात्री कार्यक्रमाचे 1500 ते 1600 प्रयोग त्यांनी केले आहेत. आपण सर्व जाणताच की गप्पाष्टक हा कार्यक्रम दोहा, दुबई, अबुधाबी, बर्लिन, कुवेत, जर्मनी, इस्रायल, इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, सिंगापूर, जपान, नैरोबी, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी 15 देशात सादर झालेला आहे. He was a sports commentator for Times Shield Cricket, Mumbai League Billiards and Snooker. Being an executive director at Vishwa Shanti Sangha for World Operations, an activity under the World Peace Center (ANDI), Sir was also a UNESCO chair member and ex-advisor to MIT School of Government. In 2009, he was a keynote speaker in the International Conference on Higher Education organized by UNESCO at The Hague, Netherlands. He was the only Indian representative at the conference. तसेच मन करारे प्रसन्न ह्या कार्यक्रमाचे देखील 478 प्रयोग त्यांनी केले आहेत. तसेच TV वरती प्रभात चॅनल, ETV, मी मराठी या वाहिन्यांवर अनेक प्रवचनं केलेली आहेत. माननीय सरांनी आंतरशालेय नृत्य स्पर्धा, राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा आणि शालेय वार्षिक कार्यक्रमाचे दिग्दर्शन केले आहे. कॉर्पोरेट जगतात श्रीयुत उपाध्याय सरांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेली आहे. नेरोलॅक, करोना, पार्ले, टाटा इन्फोटेकसाठी चित्रपट निर्मितीची आणि सल्लागार म्हणून त्यांना संधी मिळालेली आहे. ध्येयालय हे ध्येयासाठी स्फूर्ती देणारे सरांचे आध्यात्मिक गुरुकुल सुद्धा चालू आहे. उपाध्याय सरांनी शैक्षणिक जगतात प्रमुख कामगिरी बजावली आहे. जसे मुंबई विद्यापीठात नरसी कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज मध्ये अध्यापक आणि MIT विश्व शांती विद्यापीठाचे प्रमुख सल्लागार ते होते.
Sir has received many honorable awards such as Chaitraban by Gadi Madgulkar Pratishthan, P.V. Bhave Puraskar for Best Orator of the Year, and G.H. Patil Puraskar for Poetry for Kids in the मागची गाणी. आता माननीय सरांना मिळालेल्या विविध पुरस्कारांविषयी माहिती करून घेऊया. ते खालीलप्रमाणे: गदी माडगुळकर प्रतिष्ठापना चैत्रबन 2000, ह. ग. पाटील पुरस्कार 2002 सर्वोत्कृष्ट बालसाहित्य निर्मिती काव्य, पु. भा. भावे पुरस्कार 2002 सर्वोत्कृष्ट कला, माझा पुरस्कार 2019, शब्दब्रह्म पुरस्कार 2023, जनसंस्कार पुरस्कार 2024 अशा नाना विविध पुरस्कारांनी श्रीयुत उपाध्याय सरांना गौरवले आहे. So let our ears now be blessed by the golden words of wisdom spoken by Sir. Hence, please keep your mobile on silent. हॅलो, गुड इव्हनिंग. इथल्या दोघी जणी मराठी इंग्लिश आपण तशीच सुरुवात मराठी. खूप वेळ स्वतःची ओळख ऐकायची, म्हणजे अभिनयाचा कस लाजून चालत नाही, निगलगट्ट होता येत नाही. त्याला विनोदाचा भाग असा असतो की माहिती आपणच दिलेली असते. सर्वप्रथम मी आता इथे ऐकू, हा लग्नाचा हॉल आहे, बरोबर आहे ना, मंगल कार्यालय. आणि लग्नाच्या हॉलमध्ये जी माईक सिस्टीम असते ती मुद्दामच अशी ठेवलेली असते, कारण प्रत्येक लग्नामध्ये एक तरी स्त्री मंगलाष्टक म्हणते नातेवाईकांपैकी, आणि मग त्या स्त्रीने गायलेली मंगलाष्टक ऐकू येऊ नये म्हणून सिस्टीम अशी लग्नाच्या हॉल. ती मंगलाष्टक म्हणणारी बाई थांबत नाही, भरती उभा असतो, अंतर्भाग धरून कधी एकदा मी सुरू करतो, तारावलन चंद्रवलन हृदय असं सुरू करतो. गमतीदार वातावरण असतं. आपले गुरु चिले महाराज आज योग आला, ऐकलं होतं. गजानन भिडे मला येऊन भेटले की असं आहे, आणि त्या गुरु शिष्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ एक कार्यक्रम आयोजित केला झालेला आहे तुम्ही. तर मी म्हटलं अशी संधी कोण सोडेल. शेवटी आध्यात्मिक पुरुषांच्या स्मरणाचं जाणं आणि तसं आमंत्रण येणं हे सुद्धा भाग्याचं लक्षण असतं. त्यामुळे लगेच हो. सर्वप्रथम तुम्हाला सगळ्यांची मी क्षमा मागतो. क्षमा अशासाठी की इथे विलंबाने पोचलो, कारण कोणतेही देत नाही. कारण सांगितलं की तुम्ही जी क्षमा मागता त्याच्या पाठिंबाच्या भावनेमध्ये घट होतो. म्हणजे तुम्ही लवाड आहात असं तुझं लक्षात येईल तेव्हा तुम्ही कारण देऊन क्षमा मागता. तर मला माहिती होतं 3 तारखेला इथे 5:30ला पोचायचं आहे, तर मी पोचलो पाहिजे, पोचलो नाही, त्याबद्दल क्षमा प्रार्थना. आपला विषय असा आहे की गुरुची गरज नाही, सद्गुरूंची गरज आहे, आवश्यकता आज आहे, असा विषय तुम्ही आपल्याशी गप्पा होणार. प्रवचन याचा अर्थ असा आहे की जे वचन ऐकल्यानंतर तुम्हाला ते पुढे घेऊन जाईल त्यालाच प्रवचन म्हणतात. प्रयक्ष त्याच्यासाठीच आहे. प्रगती म्हणजे पुढे जाणे, प्रवेश म्हणजे पुन्हा पुढे जाणे, प्रशंसा म्हणजे पुढे नेणे, ॲप्रिशिएट करणे. तसं प्रवचन म्हणजे पुढे घेऊन जातं ते प्रवचन. कारण मी तुमच्याशी इथे गप्पा मारला. माझं व्यक्तिगत आध्यात्मिक गुरुकुल आहे तर म्हणजे 1-on-1 आहे, एकाच एक आहे. त्याचा ज्यांनी माझ्या आध्यात्मिक गुरुकुलामध्ये दीक्षा घेतली त्यांचा संप्रदाय आहे किंवा त्यांचं संघटन आहे. एक डॉक्टरकडे पेशंट कसं आहे तर तसं
ती गुरुकुलाची रचना आहे मनोहर. पण पहिला मुद्दा असा असतो की काय शिकवायचं आध्यात्मिक रचनेमध्ये. तर पहिलं माझं शिकवायचा प्रयत्न असतो की चेहरे प्रसन्न हवे. तुमचे चेहरे प्रसन्न नसतील तर तुम्हाला जे अपेक्षित अध्यात्माचा परिणाम आहे तो होत नाही. ज्ञानी असणे आणि गंभीर असणे यात फरक आहे. तर माझी तुम्हाला सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की जिथे तुम्हाला मनमोकळा हसावं असं वाटेल तिथे मनमोकळा हसा. स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन टू पीपल. हसणं असं वळण आहे की ते कित्येक गोष्टी सरळ करते. आणि त्यामुळे मी अनेक वेळा बघतो जेवढा मोठा बघतो तेवढा तो जास्त गंभीर. तर तसं असता कामा नये असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. आणि ज्ञानी माणसाने हसू नये असं कुठे लिहिलेलं नाही. आणि त्यामुळे काय शिकवता तुम्ही तर संत तत्वज्ञ जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचा अभंगामधला जो पहिला चरण आहे तो आहे मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण मोक्ष अथवा बंधन सुख समाधान इच्छा. मने प्रतिमा स्थापिली मने मन पूजा केली मने इच्छा पुरविली मन माऊली सकळांची. मन गुरु आणि शिष्य करी आपुलेची दास्य प्रसन्न आप आपण असं गती अर्थ अनुभव. मन गुरु आणि शिष्य तरी आपुलेची दास्य. माझंच मन माझा गुरु माझंच मन माझा शिष्य ही जी कल्पना आहे त्या गुरु शिष्याच्या नात्याची व्यक्तिगत पातळी. तिथे जगद्गुरूंचं म्हणणं आहे की तुम्ही प्रसन्न असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे माझ्या अध्यात्मामध्ये पहिलं सूत्र मला जसं लोक विचारत उपाध्ये कसे आहात तर मी सांगतो मस्त बिंदास 24 तास. मस्त बिंदास 24 तास ही संकल्पना अध्यात्मासाठी आवश्यक आहे. कारण प्रतीक्षा आणि तितिक्षा या दोन शब्दाचा फरक आपण लक्षात घेतला की पुढचं नाव सोपं. मी जेव्हा प्रतीक्षा करतो त्यावेळेला माझ्या वाट पाहण्याचा करता दुसरा असतो. मी बस स्टॉपवरती उभा आहे पहिल्या बस स्टॉपवरती उभा आहे आणि बस डेपोमध्ये उशिरा आली एस टी डेपोमध्ये उशिरा आली किंवा ड्रायव्हर उशिरा पोचला म्हणून ती एस टी उशिरा निघाली. तोपर्यंतचा जो कालावधी आहे तो माझ्या दृष्टिकोनातून त्याचा करता मी नाही. कारण मी वेळेवरती उपस्थित होतो. करता दुसरा आहे. जेव्हा करता दुसरा आहे तुमचं वाट बघणं जे आहे त्याला प्रतीक्षा असं म्हणतात. तितिक्षामध्ये मीच वाट बघणं माझी. तिथे साधनेचा मुद्दा तुम्ही सगळे साधक आहात. आणि ही साधना काय आहे. मला गव्हाची पोळी खायची आहे तर ती खाण्यासाठी मीच बाजारात जातो गहू आणतो निवडतो दळून आणतो त्याचं पीठ कालवतो कणिक मळतो ती पोळी लाटतो मग मी तव्यावरती ती पोळी तयार करतो आणि मग खातो. तर मला इच्छा झाल्यापासून माझ्या मुखात पोळीचा घास जाईपर्यंतच्या कालावधीचा करता मीच आहे. मीच तो वेळ घेत आहे त्या गोष्टी पूर्ण होण्यासाठी. त्याला म्हणतात तितिक्षा. आणि ती तितिक्षा जमली पाहिजे प्रत्येकाला म्हणजे मग माणूस प्रसन्न होतो. आम्ही दरवेळेला कोणीतरी दुसऱ्यांनी या गोष्टी साध्य कराव्यात माझ्यासाठी अशा भूमिकेमध्ये अनेक वेळा साधना केली जाते. त्यामुळे हा कोणता मार्ग आहे तो कोणत्या गुरुकडनं तो सांगितला जाऊ शकतो. मी कविता लिहिण्यासाठी गदी मांडुळकरांना गुरु मान गाणी लिहिण्यासाठी. पण ते माझे सद्गुरू आहेत का तर नाही. ते माझे गुरु आहेत. मग मी त्यांचं काव्य डोळ्यासमोर ठेवून त्यांची प्रतिमा देवाला ठेवून त्यांना नमस्कार करून मी गीत रामायणासारखं गीत भगवद्गीता असं काव्य रचलं. आणि मग ते लिहित असताना जिथे जिथे मी अडलो तिथे तिथे त्यांनी मला मदत केली. आणि हे कसं शक्य आहे. आश्रया गुहेकडे जानकीस पाठवा चापुवान घ्या करी सावधान राघवा सावधान राघवा. हे गाणं त्याचा जो मीटर आहे गाण्याचा चाल जी आहे ती चाल घ्यायची आणि मी भगवद्गीतेतलं गाणं घ्यायचं.
विश्वमायतात मी अग्नि आहुती मी सामवेद मी अजुर्वेद ऋग्वेद मी उगम स्थिती अंत मी आद्य बीज होय मी तेज वरुण अमर मरण आणि आत्मशक्ती पुण्य संपदा जीवा मृत्यू लोक लाभला ऐक सांगतो तुला सावधान राघवा. या मीटरमध्ये लिहितो तेव्हा मांडगुळकरांच्या त्या शब्दांवरती सुधीर फडक्यांच्या चालीवरती मी भगवद्गीतेचा मुद्दा व्यक्त करतो. इथे मी काय शिकवत आहे तर मी कसब शिकत आहे. मी माझ्या गुरुकडून कसब शिकत आहे आणि ते कसब काय आहे तर त्यांनी ज्या पद्धतीने शब्दांची रचना केली त्या पद्धतीनं मला शब्दांची रचना करता येते का हा त्याचा महत्त्व. त्यामुळे अनेक गाणी गीतरामायणातली घेऊन मी भगवद्गीतेची गाणी रचली. मांडगुळकर गुरुच आहेत माझे. त्या गुरुला प्रथम म्हणून तूचही सहज बोलवी बोली स्वर्गामधुनी घर गुरुराया शिष्यावर सावली तूचही सहज बोलवी बोली तव शब्दांचे अमृत प्राशुन मम शब्दाना लाभे जीवन तव प्रज्ञेचे हे संजीवन तव प्रतिभेच्या वृक्षतळी बहरो मम प्रतिभा वेली तूचही सहज बोलवी बोली. का तर त्यांना कसं इतकं विविध पद्धतीचं गाणं सुचलं काव्य सुचलं. काय छान दाद देतो काय बाकीचे कोणीच दाद देत नाही म्हणून त्याचं कौतुक. आमच्या महाराष्ट्रामध्ये ना कौतुक आणि पैसा या दोन गोष्टींची बचत केली जाते. आलेल्या माणसाचं कलावंताचं कोणाचंही कौतुक करणं आपल्याकडे नाही. त्यामुळे काही सादर केल्यानंतर त्याचा उत्साह वाढण्याच्या मुली बोलून गेल्या त्याच्यानंतरही टाळ्या वाजवून नये म्हणजे अरेच्या असं कसं चालेल. त्यांचं कौतुक व्हायला पाहिजे पण तसं झालं नाही म्हणून मी आता त्याला दाद देतो. त्याच्या वाहवाला माझी वाहवा. नंतर माझं गाणं वाजवताना असं म्हणून असं करेल म्हणजे करतानाच नाही असंच करत नाही. एक लक्षात घ्या तुम्हाला माझी विनवणी आहे सगळ्यांना. मी सगळ्यांनाच असतो तुम्हाला असं नाही. मी जिथे प्रवचन करतो तिथे सगळ्यांना म्हणतो की प्रतिसाद देण्याची जी क्रिया आहे ना ती शिकलात की तुमचा मेंदू तल्लख होतो. प्रतिक्रिया केलात की प्रतिक्रियेमध्ये मेंदूच नसतो. प्रतिक्रियेमध्ये तुमचा मज्जारज्जू असतो. स्पायनल कॉर्ड आहार निद्रा भय मैथून ही जी चतुष्टय आहेत आपल्या शरीरातली ती इन्स्टिंक्ट मनुष्य प्राणीमधला फक्त प्राणी असतो तिथे प्रतिक्रियेमध्ये. आणि तो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आमच्या भारतीय अध्यात्माने मोठा काय झालं भारतीय अध्यात्माने ज्या पद्धतीनं ते चैतन्यमयी वातावरण निर्माण करायचं आणि प्रतिसाद देणाऱ्या माणसांचा मोठ्याच्या मोठा जत्था तयार करायचा ज्याला राजकारणी पण घाबरले पाहिजेत पूर्वी जसे घाबरत होते तसे ते घडलं तर त्या अध्यात्माला अधिक उंची प्राप्त होणार आहे. मान्यता होत नाही. तर माझ्या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा माहिती जोडलं ठीक आहे. काय करायचं अध्यात्म काय शिकवतो ॲडजस्ट. काय ॲडजस्ट करायचं नाही असू द्या मला त्रास नाही होत आहे आणि म्हणून येऊ द्या अजिबात त्रास राहू दे का आजोबांवर बसला बरं कळलं त्याला. आणि काय झालं ह्या मुलांना टी व्ही बघायची सवय झाली आणि तो म्हणतो 5 मिनिटं झाली आणि बोलायला सुरुवात होतो नाही काही जाहिरात कशी नाही जाहिरातीशिवाय टी व्ही चालू. माझ्या कार्यक्रमाला उडणारं झुरळ आवडतं आणि ज्या स्त्रिया बसल्या होत्या तिथे जाऊन ते बसले एका व्हायच्या. ती बाई इतकी घाबरली मोठं झुरळ बघून ती जोरात ओरडली
झुडतं उरळ झुडतं उरळ. तिला म्हणायचं तो उडतं जुळळ, ती खाऊन गेली होती झुडतं उरळ. मग तिकडनं ते जुळं उडालं आणि एका पुरुषाने अंगावर जाऊन बसलं. पुरुषाने जुळाकडे बघितलं, मोठी पकडली टाकलं. पुरुषाने काय केलं, प्रतिसाद दिला. प्रतिसादामध्ये मेंदू होता. पुरुष काय म्हणाला, तुझा आकार केवढा, मी केवढा. हिचा पण आकार काही कमी नव्हता. पण मुद्दा असा आहे की प्रतिक्रिया आणि प्रतिसादामधला फरक लक्षात घ्या. मनुष्य म्हणून आनंदाने तुम्ही गुरु निश्चित केलेला आहे, त्या गुरुच्या चरणावरती समर्पित होत असताना तुमच्या आचरणामध्ये जे डिवोशन हवं आहे, म्हणजे वोट म्हणजे मत, मला माझं मत नाही अशी स्थिती असली पाहिजे. डिवोट करता आलं पाहिजे स्वतःला. म्हणजे शिले महाराजांच्या चरणाशी आल्यानंतर मला माझं मत नाही ही स्थिती असली तरच डिवोशन, तर डिवोशन नाही. आणि ते एकदा साध्य झालं की त्याच्याबरोबर तुमचा अहंकार निघून जातो. अहंकार नेहमी मताबरोबर प्रवास करतो. माझं मत याच्यामध्ये अहंकार असतो. तुमचं मत गेलं की तो अहंकार आहे तुमचं नाहीसा झाला. आणि तो नाहीसा झाल्या क्षणाला तुम्हाला तो आनंद मिळाला जातो, प्रतिसादाचा आनंद मिळाला जातो. आणि तो प्रतिसादाचा आनंद घेता आला पाहिजे. हॉस्पिटलमध्ये काय म्हणतो डॉक्टर, पेशंट बरा होत असेल तर पेशंट इज रिस्पॉन्डिंग, बरोबर आहे. म्हणजे पेशंट औषधांना प्रतिसाद देत आहे. पण तसं नाही घडलं तर म्हणतो त्याला रिॲक्शन आहे पेशंटला. आणि मग ICUमध्ये घेऊन जा. मग आपल्याला नातेवाईकांचा तो ICU शब्द असं वाटतं की आता ICU पुन्हा काय करायचं म्हणणार. लक्षात घ्या, मी पुन्हा सांगतो, मी मला भेटेने दिलं पुस्तक वाचलं, मला सतत एक सूत्र जाणवत राहिलं. त्यांचा फोटो बघा इथे. त्यांच्या फोटोवरती गांभीर्य आणि प्रसन्नता, त्याची प्रसन्नता आता आहे की नाही त्यांच्या चेहऱ्यावर. ती प्रसन्नता आमच्याकडे येऊ शकते का? गुरुकडनं ट्रान्सफॉर्म होऊ शकते का? ती तेव्हा ट्रान्सफॉर्म होऊ शकते जेव्हा निश्चयश जाड्यापा मला माझं मत नाही, माझ्या डोक्यातली जी जाड्य आहे बुद्धीचं ते नाहीचं झालं. म्हणून त्यामुळे गुरु आणि सद्गुरूमध्ये प्रामुख्यानं गुरु वो होता है जो कसब सिखाता है. गुरु वो होता है जो कसब सिखाता है और सद्गुरु वो होता है जो सब सिखाता है. कसब सिखाने वाले गुरु आजकल तो बहुत है. मैनेजमेंट गुरु, कॉर्पोरेट गुरु, लव गुरु. तर त्या गुरु शब्दाला अर्थ नाही ना. आपल्याला हवा आहे सद्गुरु. कसं प्रत्येकजण शिकत असतो या निमित्ताने. मी मांडवीकरांच्या शब्दांचा अभ्यास करत, त्यांनी लावणी लिहिली मग मलाही लावणी विचारली पाहिजे. त्यांनी दैवजात दुःखे भरता लिहिलं तसं मलाही गाणं लिहिता आलं पाहिजे. हा माझ्या मनातला आदर्शाचा भाव आहे, कसं शिकण्याचा भाव आहे. शब्दांची योजना कशी करायची ते कळलं. मग ते त्यांच्या आधारावरती जातं. गुरुचं बोट धरून जायचं, कसबाच्या रस्त्यावर गुरुचं बोट धरून जायचं. तो कसब शिकवत राहतो म्हणून मग ते शक्य आहे. पोटा पोटा पसा पाहिजे नको पिकाया पोळी, देणाऱ्याचे हात हजारो तुकडी माझी होळी. मग त्याच्यावरती गदी मांडवीकर आणि सुधीर फडके या दोघांचं वर्णन करणारं गाणं त्याच चालीत लिहिलं मी. मला शब्द पुरवलं आहे गदी मांडवीकरांनी. गीता पुरता शब्द नसेही सरस्वतीची बोली, वर्णन करिता थकते सारी माझी काया बोली. त्याच मीटरमध्ये बरोबर मांडवीकरांचं आणि बाबूजींचं वर्णन. कसं आहे, स्किल आहे, त्याच्यासाठी साधना आहे. गुरूंच्या जेव्हा त्यांचं चरित्र वाचलं तेव्हा त्यांनी शब्दांची साधना कशी केली. मी कवी कसा झालो असं त्यांचं पेनला भाषण झालं होतं. ते शोधून काढलं भाषण किंवा मी वाचलं पुस्तकामध्ये. माझे गुरु आहेत ना, मग त्यांचं भाषण मला मिळालं पाहिजे. ते पेनला जाऊन, त्या पापडवाल्यांकडे जाऊन, पोह्यावाल्यांकडे जाऊन त्यांच्याकडनं ती कॅसेट घेऊन आलो होतं. मला ते काय काय केलं त्यांनी. तर त्यांनी स्वतःचा अभ्यास जसा केला त्याच मार्गावरती मी अभ्यास केला. आणि हे अध्यक्षाची कविता लिहिलं म्हणजे साधना. मी तुम्हाला उदाहरण असेल का सांगतोय गुरु आणि सद्गुरूचा फरक. ज्या क्षणाला तुम्ही त्या
गुरुनं दिलेल्या कसबावरती लक्ष ठेवून मार्गदर्शनावरती, तेव्हा तुम्ही त्या क्षेत्रामध्ये गुरुच्याच मार्गावरती जाणारी पुढची व्यक्ती तयार होते. पण मग सद्गुरू काय? भगवद्गीतेचा विचार केला तर अर्जुनाचे गुरु कोण आहेत? द्रोणाचार्य. पुन्हा मला तुम्ही मागे गेलो. आता इकडून कोणी माणूस आला की मला वाटतं मागे ऐकू येत नाही. अर्जुनाचे गुरु द्रोणाचार्य. त्यांनी काय शिकवलं त्याला? कसब शिकवलं. पण कसब शिकवणारा गुरु कित्येक वेळा विरोधात उभा राहिला. अर्जुनाच्या विरोधातच गुरु उभे राहिले. पण मग सद्गुरू कोण आहे? तर श्रीकृष्ण सद्गुरू आहे. श्रीकृष्ण अर्जुनाबरोबर लढाईला त्याच्या रथात जाऊन त्याचा ड्रायव्हर म्हणजे सारथी म्हणून अर्जुनाला मार्गदर्शन करतो. तो काय शिकवतोय? तो सब शिकवतो. अर्जुना तू लढ. हॅलो मित्रा, आता आहे तसंच आहे बा. मी ॲडजस्ट करेन तुझ्या. एकपात्री कार्यक्रम किंवा प्रवचन करण्यासाठी हे यंत्र खूप महत्त्वाचं असतं लक्षात. कारण नकळा करत नाही, कुठच्याही प्रकारच्या मिमिक्री आर्टिस्ट नाही, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन नाही, बॅकग्राऊंड म्युझिक नाही, मेकअप केलेला नाही, सेट नाही. म्हणजे मग सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे? फक्त हेच माईक. तुम्हाला प्रेम करावं लागतं माईकवरती सुद्धा. त्याच्यात ते तो प्रतिसाद देत नाही. तुम्ही दुर्लक्ष केलं की गडबड झाली. नाशिकच्या कार्यक्रमामध्ये तर माझा कार्यक्रम झाला आणि त्या आयोजकांनी मला माझ्या मानधनाचा चेक दिला आणि तो चेक बाउन्स झाला. 4-5 महिने लागले मला पैसे वसूल करायला. पण पुढच्या वर्षी त्यांनी परत बोलवलं कारण भाषण आवडलं होतं. पण पुढच्या वर्षी मला काही नको होता चेक. पण मग त्याला सांगायचं कसं ना, मन तर दुखवायचं नाही. मग मी ह्याचा उपयोग केला. ह्यानी मला मदत केली, माईक. मग मी माईक पडदा उघडल्यानंतर मी माईकवरती हॅलो हॅलो माईक टेस्टिंग कॅश कॅश हॅलो माईक टेस्टिंग कॅश कॅश. म्हणजे गेल्या वर्षी मी माईक टेस्टिंग चेक चेक असं म्हणलं, त्यांनी मला चेकच दिला. आत्ता हसलत ना दाटी जातात. आता जे निरामय हसला तुम्ही सगळे, ती मनस्थिती सातत्यानं ठेवण्याचं काम सद्गुरू करत राहतो. गुरु कसब शिकवतो. कसबाच्या अत्युच्च स्थितीमध्ये तुम्हाला आनंद प्राप्त होतो आणि तो आनंद प्राप्त झाला की अध्यात्म सुरू झाला. मसाला वाटतं जेवणाची तयारी आहे का? हां तरीच हा एक अनुभव. प्रवचन चालू असताना कोणतरी डोक्यावरती नाही असं घडतं नाही. माझ्या कार्यक्रमाला हॉलची काच बसवायला सुतार आला आणि सुतारवरती असाच आवाज करावा लागला. म्हणून मी त्याच्याकडे स्टेजवर त्याच्याकडे बघितलं तर तो मला तिकडून सांगतो की तुम्ही चालू ठेवा, मी नाही डिस्टर्ब होणार. आता कारण सांगतो तुम्हाला. हे अर्धमधून तुम्ही हसवायचा का प्रयत्न करतोय ते तुम्ही कधीतरीच मोठ्याने हसताय. याचं कारण असं आहे की सद्गुरू काय करतो, तुम्हाला सबकॉन्शियस माइंडमध्ये घेऊन जातो. श्रीकृष्ण सद्गुरू अर्जुनाचा, तो अर्जुनाला सबकॉन्शियस माइंड असंज्ञ मनामध्ये घेऊन जातो. असंज्ञ मनामध्ये जोपर्यंत अर्जुन जात नाही तोपर्यंत श्रीकृष्ण त्याला प्रबोधन करत नाही. अर्जुन रडला म्हणून लढला, अर्जुनाने विषाद व्यक्त केला म्हणून त्याचा विकास झाला, त्याने मन मोकळं केलं म्हणून ते शक्य झालं. ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात, कळा येथून आली या विद्या हेच या केली. आधी कळ मग विद्या, मग कळा व्हायला पाहिजे. तो अर्जुन होत नव्हता. अर्जुन आणि श्रीकृष्ण अनेक वेळा महाभारतात भेटले, पण कधी महाभारतामध्ये श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले नाही की
आज संध्याकाळी 6 वाजता राधाबाई मंगल कार्यालय येते, तुला भगवद्गीता सांगायचं नाही. त्याने वाट बघितली अर्जुनाच्या रडण्याची, आणि अर्जुन रडला तसा सबकॉन्शियस माइंडमध्ये गेला, असंज्ञ मनात. आणि सबकॉन्शियस माइंडमध्ये गेल्याशिवाय प्रशिक्षण देता येत नाही. आता काय आपल्याला रडवायचं नाही आहे, पण तुम्ही हसल्यानंतर ते माझं बोलणं येईल गुरु सद्गुरूविषयीचं, ते प्रबोधन तुमच्या डोक्यात आणि हृदयामध्ये रुजण्यासाठी तुमची मानस्थिती जोपर्यंत असंज्ञ मनाची होत नाही, सबकॉन्शियस माइंडमध्ये तुम्ही जात नाही, तोपर्यंत तो कृष्ण काय आहे. आणि म्हणून हे तुम्हाला मध्येच मी हसवायचा प्रयत्न करतो, याचं कारण असं की तुम्ही रागावलेले होता मी आलो की हे उशिरा आले म्हणून. त्यामुळे तुमचं रागावणं शांत करून तुमच्या मनामध्ये हा विषय रुजवायचा आहे. मला समज जाऊन सांगायचं आहे. कुठे जाऊन सांगायचं आहे? समजावून सांगण्यामध्ये 2 शब्द आहेत. ऐकणाऱ्याच्या समजावून सांगायचं, ते कृष्णाने केलं अर्जुनाच्या बाबतीत. आणि म्हणून महत्त्वाचं श्रीकृष्णाने अर्जुनाला ते शहाणं केलं. ते शहाणं करण्या पाठीमागचा जो मुद्दा आहे तो सद्गुरूचा आहे, तो समज जाऊन सांगतोय. रथामध्ये लोअर डेस्टिनेशन ॲक्सेप्ट करतो आणि मग सांगतो. काय तू जरा होती आलं. आणि खरंच सांगतो, मला जेव्हा प्रश्न विचारला, अनेकांनी विचारला प्रश्न की तुम्ही आध्यात्मिक आहात का म्हणून. हो, तुम्ही एनलायटन सोल आहात म्हणजे येस आय हॅव. आणि पुरावा मी म्हणलं नाही जाळा म्हणजे काय, मी हिंदू आहे. नाही पुरावा काय, मी पुरावा नाही. असा मी थोडा विरोध केला पुरावा शब्दावर. पुरावा केला कारण माझ्याकडे त्यांचं पहिलं काय पीजे जोक करतो. ते म्हणलं होय, मी एनलायटन सोल आहे, आध्यात्मिक माणूस आहे. याचं कारण असं आहे की मी माझ्या प्रसन्नतेला कारण लागत नाही. मी नित्य प्रसन्न असतो. हे घडलं म्हणून मी प्रसन्न आहे, ते घडलं म्हणून मी प्रसन्न आहे, हा भेटला म्हणून मी प्रसन्न आहे, ती भेटली म्हणून मी प्रसन्न आहे नाही. कारण प्रसन्नला कारण आलं की कारण संपलं की प्रसन्नता संपली. मी 24 तास असा असतो, बाय सोर्स टू फोर्स मी प्रसन्नच असतो. मी चिडतच नाही, मला क्रोध येत नाही, तरी माझ्या बोलण्यातून निरोप जातो जो जायला पाहिजे. ही प्रसन्नता घेता आली पाहिजे. सद्गुरूची भूमिका ती आहे, ती प्रसन्नता देण्याची भूमिका आहे. आणि मी तसं करतो. कॉम्प्युटरवरती बसलेले संजय उपाध्याय त्यांनी बायको स्वयंपाकात तिकडे करून इकडे करून पानं घेतलेत चला, पानं घेतलेत चला अशी बोंबाबोंब रोज. ते अशी ओरडते काय रोजच्या रोज त्या वीकमध्ये ऐकू जातो. चिडायचं नाही, रोज आपल्याकडे पाहिजे. नॉर्मली बहुतेक गावले चिडतात. तुला कळलं का आपण नाही का आता इंटरनेट चालू झालाय, बँड तुम्ही दत्ता चांगले मिळाले, ऑफिसचं काम होतं, ओरडतेच त्यासाठी चला चला म्हणून. असं हक्कानं लग्न केल्यामुळे बायकोवर केले असतात. पुढचा हक्क असतो ना ओरडण्याचा, भज्जीने दिलेला. मी काय केलं, हिचं ओरडणं बंद व्हायला पाहिजे ना, म्हणून मी एक दिवस तिने पहिली हाक मारली, पानं घेतले चला, तिथेच कॉम्प्युटर बंद केलं आणि स्वयंपाक झाला. ती भाजी पोटी चालत होती. मी म्हटलं हे काय आणि मला काय माहिती लगेच या बरोबर. याचा अर्थ ती गणित खेळते की नाही, तुम्ही गणित खेळा आणि दोघंही गणित खेळून अगणित संसार करा. संसार आणि हे त्या सद्गुरूकडनं शिकता आलं पाहिजे. माझ्याकडे उपजत आहे, उपजत आहे मी असाच आहे लहानपणापासून. कारण मला माझे सद्गुरू कोण अशी संकल्पना घडली नाही. याचं कारण मी जन्माला आलो तेव्हा मी असाच आहे. आणि त्याचंही कारण आहे. मी असं काय, मी गंभीर नाही याचं पण कारण आहे. कारण घरामध्ये मी 3 नंबर आहे, मोठा भाऊ, मोठी बहीण आणि मग मी आहे. त्यामुळे नेहमी माझे आईवडील मला म्हणायचे संजय गंभीर नाही, संजय गंभीर नाही. संजयचं कसं होणार, मोठ्या भावाला सांगायचं तू सांभाळे बाबा, तो गंभीर नाही. मग मीच त्याला म्हटलं की मी गंभीर नाही, हा माझा दोष नाही.
माई म्हणाली म्हणजे काय? म्हणलं पहिला मुलगा झालेला, दुसरी मुलगी झालेली, चौकोन पुरा झालेला, तुम्ही तिसरं गांभीर्याने घेतलं नाही. मी गंभीर होणार कसा? आणि त्यात जन्म मे महिन्यातला, कारण बाहेर आलो तर सुट्ट्यात चालू होतं म्हणजे मजा पण. सांगायचा मुद्दा असा आहे, लक्षात घ्या की गुरु आणि सद्गुरूमध्ये सब जेव्हा शिकवलं जातं 360 अंशात ॲमिलिओरेशन, 360 म्हणजे फुगा कसा फुगतो तो सगळ्या दिशेने फुगतो 360 डिग्रीजमध्ये. तर ते जे ॲमिलिओरेशन आहे व्यक्तिमत्वाचं तयार होणं जे आहे 360 अंशामधलं, दॅट इज सब. ते सद्गुरूकडनं आपल्याला घेतायला पाहिजे. सद्गुरू स्वतःहून घे असं म्हणून देणार नाही, तुम्हाला घ्यायचं त्याच्याकडे, ॲब्सॉर्ब तुम्हाला करून घ्यायचं. तो हे घे असं काही देत. पण एखादं कुंभ ठेवला आहे तिथे, मडकं ठेवलं आहे कोपऱ्यामध्ये, तर ते निर्जीव आहे खरं. ते निर्जीव असून ते मात्र सांगत राहतं की कुंभार आहे, ज्या अर्थी मी आहे त्या अर्थी कुंभार, म्हणून ज्या अर्थी शिष्य आहे त्या अर्थी गुरु आहे. नुसता गुरु आहे म्हणून त्याला शिष्य असेल अशी भूमिका असू शकत नाही. मी शिष्य म्हणून म्हणतो त्याला मी तिथे करायचं आहे म्हणजे त्याला गुरुत्व प्राप्त होतं. झाडाचं बीज असतं ना, तसं आहे श्रोते हो. झाडाचं बीज म्हणजे अहंकाराचं रूप असतं. झाडाचं बीज जेव्हा स्वतःला मातीमोल करून घेतं तेव्हा ते फुटतं. जोपर्यंत ते स्वतःला मातीमोल करून घेतं नाही तोपर्यंत ते फुटत नाही. मातीत गेल्यानंतर ते अहंकार सोडतं, मग माती मदत करायला लागते की अरे तू अहंकार सोडला ना, घे मी तुला माती, काय पाहिजे तुला बोल. मग कोंब बाहेर येतो त्यातून. मग तो कोंब आकाशाकडे जायला लागतो. केवळ अहंकार सोडला बीजानी, म्हणून की धरणी नावाचं सद्गुरूपद त्याला खत पुरवत राहतं, माती पुरवत राहतं, अन्न पुरवत राहतं. ते खोड मोठं होतं, त्याला फांद्या येतात, त्याला पानं फुटतात, त्याला फुलं येतात, फळं जन्माला येतात तिथे. तरीसुद्धा केवळ अहंकार सोडला म्हणून ही जी जमीन आहे ती जमीन त्याला मदत करत राहते. मग ते फळ पिकतं वरती आणि पिकलेलं फळ खाली पडतं. तिथे न्यूटन बसला, आयझॅक न्यूटन बसलाय कुठे? तो खाली बसला आणि तो म्हणतो की हे गुरुत्वाकर्षण आहे, ते गुरुत्वाकर्षण नाही. भारतीय तत्वज्ञान न्यूटनला प्रश्न विचारतो ते वर कसं गेलं? तुझे वरून खाली येतं म्हणतोय, ते वर गेलं कसं? ते वर गेलं अहंकार सोडल्यामुळे, अहंकार विहीन झाल्यामुळे ते आकाशामध्ये वरती गेले. आणि ते गुरुत्वाकर्षण, मग अहंकार विहीन होणार कुठे? मी तो मी होणार सद्गुरूंच्या पायाशी अहंकार विहीन होणार. मग माझं झाड मोठं होणार त्यांच्या पायाशी अहंकार विहीन झाल्यानंतर. मी कित्येक वेळा देवळांमध्ये जातो तेव्हा बघतो मी भक्त आहे ह्याचा पण अहंकार असतो. मी दर गुरुवारी 51 प्रदक्षिणा मारतो दत्ताला. तुम्ही कशात रमलेले आहात? एक शेठजी होता, तो नोटामधून कंटाळला, सारख्या नोटामधून मोजून व्यवसाय केला, कंटाळला. मग माळ जप करायला तेवढा गेला, तेवढा चालला गाभाऱ्यातून हसण्याचा आवाज आला आहे. बंदिनी मग त्या शेठजीने पहिलं कोण होतं तो तेव्हाच हसत होता. मग याने विचारलं देवा हसतोस का? तर काय नाही तू मोज, देवा तू मोज. नाही सांगायला म्हणून हसतात का? पण अरे वेड्या, तुझं मोजणं नाही थांबलं, तुझ्या हातात ती वस्तू बदलली. तू मोठा मोजत होता तिथे फक्त माळ आली, तुझं मोजणं तसंच आहे ना. जे अगणित आहे त्याला गणितात कुठे पकडतो? 51 प्रदक्षिणामध्ये कुठे मी मागणार आहे नाही म्हणू शकत. आम्ही त्या अहंकारामध्ये जगतो आणि मग पुन्हा मोक्षापासून दूर राहतो, मुक्तीपासून दूर राहतो. याचं कारण असं आहे की आम्ही तिथेच फिरत बसतो वर्लपूलसारखे, वॉशिंग मशीनसारखे. त्या पार्ल्याच्या आधी इतक्या चिट्या माझ्या घरी कुठे गेली, अत्यंत बोलतो तुमच्या संध्याकाळी त्या फेऱ्या आणि एकदा मी नेमका देवळात गेलो त्या फेऱ्या मारला. आधी हळू देवाच्या मागे गेला तिथे पडला तर कळणार नाही ना थोडा वेळ. हॉलमधल्या माणसांना की तिथे आधी पडले कळू ना, नाही काय तो कुठेही जात नाही, तो तिथेच आहे ना.
आणि तुम्ही इतक्या वेगात वेगळ्या आपल्या भक्तांकडे बघता बघता त्याला तर काही झालं त्याच्या मानेला परमेश्वराच्या असे मी चर्चा केली घरी कंपनी काय हे मी जेव्हा 3-4 वर्षाचा होतो आमच्या इथे दत्ताच्या देवळामध्ये गुरुवारी रात्री दानाची पेटी चोरीच गेली. शुक्रवारी ही तोबा झाली इन्स्पेक्टरला बघायला. देवळात कोणीच नाही, सगळे इन्स्पेक्टर. मी देवळात गेलो, दत्त महाराज एकटेच. मी विचारला अनोखा प्रश्न विचारला त्याला की 3-3 मुलं तुम्ही उभे आहात, चोर दिसला नाही? दत्त महाराज म्हणाले दिसला, पण मीच जाऊ दिला. मग तुम्ही का जाऊ दिला त्याला? मग तो मारुतीला नवस बोलून आला, माझी चोरी यशस्वी करतो. मी म्हटलं म्हणजे काय? असं म्हणाले आम्ही देव लोक सुद्धा एकमेकांना खोटं नाही ठरवत आमच्या अंगात. तर मी पण हसलो. ते मला विनोद सोड. काय झालं होतं, त्या चोराची बायको बाळंतीण झालेली लवकर 7 महिन्याची, आणि तिचं एवढंसं लेकरून काचेच्या पेटीत ठेवलं होतं प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये. प्रायव्हेट हॉस्पिटलचा डॉक्टर मालक म्हणत होता तुझं नगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा, कारण तुझ्या अवतारावरनं कळले की तुझ्याकडे पैसे नाही येते, माझं बिल द्यायला. चोर विचारलं तो नगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये नेताना दगावलं तर काय करू? तिथे पोचलं तर पेटी हवी, असलीच तर वीज हवी, कारण सगळं नगरपालिकेचं आहे. शेवटी दत्त मला म्हणाले मी विचार केला त्या लहान बाळाला जर पेटी हवी असेल तर माझी पेटी गेली पाहिजे. मला मुद्दा पटला. मग मी शुक्रवारी सोमवारी गेलो परत सकाळी. हे सगळं झाल्यावर की मुंबई पोलिसांनी कोणातरी पकडलं असणार. मुंबई पोलिसांनी दत्तालाच आत टाकलेला. दत्ताच्या मूर्तीसमोर लोखंडी ग्रील आत. दत्त मला आत. मी पुन्हा हसलो. काय झालं हसा? कधी तुम्हाला आत टाकला, चोराला आत टाकायचं. तेव्हा ते म्हणाले तू कुठे उभा आहेस ना त्याच्यावरती अवलंबून नाही. म्हणजे काय? अरे तुम्ही नेहमी येता माझ्यासमोर उलटे उभे राहता आणि मला म्हणता माझ्या पाठीशी उभा राहा. तुम्ही येता उलटे, भूतासारखे उलटे उभे राहता माझ्याकडे तोंड करून, आणि मला म्हणतात तुम्ही माझ्या पाठीशी उभा राहा. हलतंय कोण? तुम्ही की मी? तुला आठवते संजय 3-4 वर्षाचा होतास, तुझा हात पोचत नव्हता घंटेजवळ. त्यावेळेला माझ्या पादुका शिल्प असलेल्या संगमरवरी चौथऱ्यावरती तू त्या पादुकांवरती उभा राहिलास आणि घंटा वाजवली. त्यावेळेला सगळे चिडले होते तुझ्यावरती, पूजाला सगळं. म्हटलं मीच एकटा चिडलो नव्हतो. मी दत्त महाराजांना म्हटलं हा दिवस तुम्ही का चिडले नव्हता? म्हणजे तू पहिला माणूस त्याने माझ्या पावलावर पाऊल ठेवलं. प्रश्न असा आहे की मी ज्या दिशेला बघतो ती दिशा वाईट आहे का, असं दत्त महाराजांना. मग म्हणाले आतमध्ये तुम्ही गावाला गेले. मग म्हणाले आता समोर बघ, सारं जग गजाआड आहे आणि मी मुक्त आहे. तू कुठे उभा आहे त्याच्यावरती अवलंबून आहे. तो मी सोडण्याची जी क्रिया आहे, त्याचं स्थान सोडण्याची क्रिया आहे, ती घडली तरच तुला कळणार आहे. नेमकं ते कळत नाही. आणि हे ज्ञान चिंतनामधून गुरुनी घेतलं असतं. वर्ड्सवर्थ काय म्हणतो कवी, ब्रिटिश कवी, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल इमोशन्स. पण तेवढंच वाक्य संपत नाही. लेटर हाफ ऑफ द सेंटेन्स इज रिकलेक्टेड इन ट्रँक्विलिटी. काय म्हणतो तो की रिकलेक्शन इन ट्रँक्विलिटी. एकांतामध्ये जेव्हा मी परत चिंतन करतो त्यावेळेला ते घडतं, तोपर्यंत घडत. आम्ही काय करतो, आम्ही त्या क्षणापुरते विचार करतो, नंतर विचार करत नाही. आम्ही देवाला नमस्कारही तसाच करतो. देवळासमोर जातात करतो की नाही सांगा तुम्ही? ना असं कोणा जातात तुमच्या कोणाला करायच्या ना. परवा एखाद्याचे गोल हात फिरवले बाहेर चालू हे काय केलं म्हणाल प्रदक्षिणा मारल्या. पुण्याला तर माझी रिक्षा एका स्कूटर वाल्यावरती आदळणार होती. नंतर कळलं ती वाली आहे, तो वाला नव्हताच. आणि कपड्यांमुळे कळत नाही ना मुलगा मुलगी मिळते. बरं सिग्नल बिग्नल त्याची काही पद्धत नाही. तिने अशी मध्ये थांबवली स्कूटर असतो. मी विचारलं काय केलं रे तिने. ते मला परीक्षा चालू आहे, तिने दगडूशेठ गणपतीला नमस्कार केला.
मी म्हटलं समजा गणपतीला वाटलं की आपण हिला पास करावं, तो कोणाला पास करावं असं कळणार का? हे बांधून ठेवलेलं ती भारतात आली अतिरेकी. मला वाटलं गणपती अशी सोडणं बाहेर काढून ते फडकं काढली, मला कळू दे ना कोणी नमस्कार केला तो. आणि तिकडे ज्ञानेश्वर बिचारे आळंदीला संजीवन समाधीमध्ये विचार करत बसले. मी हरिपाठाचा पहिला बंधू का रचला, देवाची द्वारी उभा शनवरी तेणे मुक्तीचारी साधी येल्या स्वरूपता सलोकता समीपता आणि सायुज्यता या चारी मुक्ती मिळण्याचं सामर्थ्य त्या एका क्षणात आहे. पण तो हा नव्हे. नुसतं बोला झाला ना इकडे, मी लगेच पुढे गेलो. आणि ही लक्षात ठेवा, हे कुठे शिकायचं तर त्याचं ठिकाण एकच आहे, ते ठिकाण आहे सद्गुरू. तुम्हाला अनुकरण करायचं आहे, ते तुम्हाला गृहपाठ नाही देणार. तुम्हाला गृहपाठ देईल तो गुरु, जो तसंच शिकवतोय तो तुम्हाला गृहपाठ देईल. तो मला सांगेल की तुला शब्द तुझ्या हातात हवे असतील, की तुला कविता करता आल्या पाहिजे, ठरवून कविता करता आल्या पाहिजे. मग मी मित्रांना पत्र देतो कवितेमध्ये, का मला जमलं पाहिजे. तुझं वीण शंभो मग कोण तारी, या मीटरमध्ये मी कविता मित्राला लिहून टाकायची. तुझं वीण पत्र मग कोण धाडी, संजय मित्रा तव आठवणी, संजय हा सर्वतो कहाणी, कल्पना चौर्य तरुणी लबाडी, तुझं वीण पत्र मग कोण धाडी. मला जमलं पाहिजे ना त्या मीटरमध्ये. दिस इज कसं ते गुरु शिकवतो तुम्हाला. गुरुकडनं हा गृहपाठ घ्यायचा. संगठित है देश हमारा सौ, जरा न टूटा नारा हमारा जन, यही ध्येय है हमारा संजय. गोदावरीचा कार्य हमारा गो, विंध्याचल से नाता हमारा वेद, दक्षिण उत्तर एक सारा, यही ध्येय हमारा गोविंद. उत्कल बंगा भाई हमारा, पाकिस्तान भी रहे हमारा, ध्येयशील है देश हमारा, यही ध्येय हमारा संजय गोविंदोपाध्याय. अध्यक्ष लोकांसमोर सादर करण्यासाठी नाही, सादर करण्यासाठी नाही, माझा रियाज, माझ्या कसबामध्ये असलेल्या आध्यात्मिक साधनेचा विचार, आणि ती साधना करण्यासाठी हा क्रम आहे, त्या क्रमाने करतो. मग आणखीन स्वतःला कठीण करून घेतलं साधनेमध्ये गुरुंनी सांगितलेल्या. मग पहिल्या ओळीतलं पहिलं अक्षर, दुसऱ्या ओळीतलं दुसरं अक्षर, तिसऱ्या ओळीतलं तिसरं अक्षर, असं करता येईल का? संपली मैफिल सारी, गीत सारे संपले, नीज का आली स्वराला नाद सारे लोकले, मी गायलेल्या भावनांचे शब्दही धुनले आता, माझी या पुरातलेचे गीत माझे संपले, अवचित पाहुनी तुला या सुन्या मैफिलीत माझ्या, झाली गीत संदेश पुन्हा प्रारंभ गीत जमले. पहिल्या वेळेला दुसरं तिसरं चौथं संजय उपाध्याय. प्रॅक्टिस, साधना, कसबाची प्रॅक्टिस ही गुरुकडनं झालेली. परंतु सद्गुरूकडनं जे शिकायचं आहे ते संपूर्ण जीवनच शिकायचं आहे. हे कविता करण्यापुरतं ते कसं मी शिकलो गदिमांकडनं, पण संपूर्ण जीवनाचं कसं मी कुठे शिकणार? देवालयानं माझ्या मूळ प्रवृत्तीमध्येच तो मुद्दा जन्मजात आल्यामुळे, म्हणून भगवद्गीतेचा अभ्यास झाला. आई वडिलांनी नावच असं ठेवलं संजय. आपलं बरं वाटतं ना आपलं नाव कुठे वाचायला आलं की मजा येते. एक गंजलेल्या वॉटर टँकरने पाणी पुरवठा करणाऱ्याचं संजय वॉटर सप्लायर्स असं की मला मजा येते स्वतःचं नाव. माझा व्यवसाय काय? शब्दांचा व्यवसाय. पण शब्दांच्या व्यवसायाचे मी उदरनिर्वाह करत असेल तर शब्दांचे सगळे प्रकार मला जमले पाहिजेत, जसे मांडगुळकरांना जमले. पण सद्गुरू कोण? मग सद्गुरू वडील, आई, घरची पहिली मंडळी, मग बाहेर आचार्य देवोभवमध्ये कोण, ही सगळी रचना नीट समजून घ्या. हे जे अनुभव दिलेलं पुस्तक आहे, भिडाने मला आणून दिलेलं पुस्तक आहे, ती जी अनुभूती आहे, ती अनुभूती काय शिकवते हे महत्त्वाचं आहे. शब्दशः त्या चमत्कारावरती लक्ष ठेवायचं की नाही, बाजूला बसून सतत थेंब 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 पाणी चिरेमारणे घातलं आणि ज्याला द्रुत घोषित केलेला आहे तो जिवंत झाला अशी भूमिका घडत असेल तर त्या पाठीमागचं सूत्र काय आहे?
ते कळलं पाहिजे. तिथे सब शिकवणार. वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे म्हणचे काय म्हणतात? सोयर म्हणजे काय? सोयर म्हणजे मूल जन्माला आल्यानंतर लागतं ते सोयर, माणूस मेला की लागतं ते सुतर. मग झाडं लावा असा त्यातला जो गुढार्थ आहे तो गुढार्थ करण्याचं काम म्हणजे सद्गुरूच्या तुम्ही एकत्र जवळ गेलात, अद्वैतामध्ये गेला तोपर्यंत नाही गेला. मी सांगितलं काय तो फक्त शब्दचा अर्थ घेण्यामध्ये काही अर्थ नाही. इतक्या वर्षांनंतर मला करोनाच्या काळामध्ये क्वारंटाईन स्थितीमध्ये तुकारामांचा अभंग जो आहे तो उपयोगी पडतो. येणे सुखे रुचे एकांताचा वास, नाही गुणदोष अंगा येत. एकदम प्रॅक्टिकल आत्ता लागू पडतो. येणे सुखे रुचे, मी एकटा बसलो आहे, तो मला आवडतं. लोक कंटाळली खोलीमध्ये, हप्ते भराचे HDFCचे म्हणून घर विकत घेतलं, सारखे बोंब मारत राहिला दुसऱ्याजवळ, काही मला हप्ता आहे. आणि तुम्ही हप्ता भरून घेतलेल्या घरात तुम्हाला आनंद नाही तुमच्या घरात. बाकीची माणसं सोडा, ती तुम्हीच निवडलेली आहे. कंटाळा आला असेल तर. पण मला माझ्या घरात कंटाळा येणे सुखे रुचे एकांताचा वास, नाही गुणदोष सांगायचं, इन्फेक्शन येत नाही. आम्हाला त्यातले अर्थ घेता आले पाहिजे. पाषाण देव पाषाण पायरी, पूजा एकावरी पाय ठेवी. आम्हाला कळलं पाहिजे काय म्हणायचं जगद्गुरूंना. आहे ऐसा देव बदवावी वाणी, नाही ऐसा मनी अनुभवावा. ही कल्पना आम्हाला कळली पाहिजे ना काय आहे, कोणासाठी आहे देव असं म्हटलं पाहिजे. माझ्या मनामध्ये काय भूमिका आहे हे सगळं त्या सब या शब्दामध्ये हे सद्गुरूच्या खात्यात जमा होतं. हे तुम्ही त्यांच्याकडनं शिकायचं. त्यांच्या सगळ्या आयुष्याच्या एकत्र रेखाचोखा बघायचा आणि त्यातून सार काढून घ्यायचं. शिले महाराजांच्या व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये काय घडलं याचं सार काढून घेत असताना संख्येला महत्व नाही, सांख्याला महत्व आहे. भगवद्गीता 2रा अध्याय, सांख्ययोग म्हणजे ज्ञानी माणूस. सांख्यी कोण आहे? जो सार आणि असार, प्रॉस अँड कॉन्स, गुण आणि दोष यांचा ताळेबंद मानतो आणि मग निर्णय घेतो, तो सांख्यी. ते संख्येने येतं म्हणून सांख्य जन्माला येतं, नाही तर येत नाही. संच 6 होणं म्हणजे पुढची जनरेशन तयार होणं. दशरथाचा मुलगा दाशरथ, पुढची पिढी आली. जनकाची मुलगी जानकी, पुढची पिढी आली. वसुदेवाचा वासुदेव, पुढची पिढी आली. हे वचा वा होणं, जचा जा होणं, दचा दा होणं, अचा आ होणं, ही पुढची पिढी आहे. संख्येतून सांख्य जन्माला येतो. आम्हाला शिकायचं काय? मी माडगुळकरांकडून संख्या कशी मांडायची शिकलो, पण सांख्य शिकायचं असेल मला तर तिथे सद्गुरूची आवश्यकता आहे. आणि तो सब शिकवतो. धनुर्विद्या शिकलो द्रोणाचार्यांकडनं, पण का लढायचं ते तिथे तू क्षत्रिय आहेस म्हणून लढ. म्हणजे नेमकं काय कर, मी का लढू क्षत्रिय आहे म्हणून? कारण तर त्याच्यासाठी तू जन्माला आलेला आहेस म्हणून तुला तसं केलं पाहिजे. ज्ञानेश्वर स्वामी म्हणतात का साडीचा कणू म्हणे मी नुगवे साडी म्हणे. आंब्याचं बी आहे जमिनीत पेरलं आणि जमिनीतून तर आंब्याचं बी म्हणाले मी आता पेरू म्हणून बाहेर होतो. असं होणार नाही ना. तुला आंबा म्हणून द्यायला पाहिजे. तू कशासाठी जन्माला आलास ते रिअलाईज झाला पाहिजे तुला. रिअलाईज झाला सी पावन तुझे तुझं ध्यान कळवाले, तुझा तुझी देव तुझा तुझी भाव, विठला संदेह अन्य तत्वामध्ये प्रश्न असा आहे की मला कळलं पाहिजे मी कोण आहे. सेल्फ रिअलायझेशन प्रोसेस आहे. ती सेल्फ रिअलायझेशन प्रोसेस जी आहे ती लक्षात आली पाहिजे कशासाठी आहे. प्रभात चॅनलवरची माझी गीतेची प्रवचनं संजय नाव आहे. गीतेचा प्रचार करतो मी. पण त्या प्रभात चॅनलवरती टीव्हीचं शूटिंग झाल्यानंतर चॅनलचं प्रवचनाचं त्या चॅनलच्या मालकाच्या ड्रायव्हरनी मला माझं पेमेंट आणून दिलं. पाकिटात न घालता अशा नोटा आणून दिल्या आणि मी भयंकर संतापलो. ही पद्धत नाही द्यायची म्हणून मी चॅनलची प्रवचनं सोडून घरी आलो. घरी आल्यानंतर वडील म्हणाले की ह्या संख्या आणि सांख्येचा फरक आहे. तू काय केलंस? तुझा हेतू काय? तुझा मूळ हेतू प्रवचन करून गीतेचा प्रचार व्हायला पाहिजे. हे आज तुझा हेतू असेल तर तुला अपमान सहन करता यायला पाहिजे होतं. तू अपमान सहन करू शकला नाहीस, तिथे अडचण आहे. तू रागाने सोडून निघून आलास. हे तू तुझं नुकसान केलंच, पण ऐकणाऱ्यांचं पण नुकसान केलं. त्यांच्याजवळ ती भगवद्गीता पोचलीच. हे जे त्याच्या पाठीमागचं सारभूत आहे ते लक्षात आलं तर तुम्हाला
तुमचे सद्गुरू लक्षात येतील, तोपर्यंत ते लक्षात येत नाही. आणि ते आपण तयार करायचं असतं. दुसरं कोणी तयार त्यासाठी प्रेम करावं लागतं. रे मन करो गुरु से प्रीत, गुरु चरणों में शरण रहो तुम वही मिलेगी जीत. रे मन करो गुरु से प्रीत. नादिया कुमारची नावाची रुमानियन जिम्नॅस्ट होती. तिने कॉम्प्युटर त्या ऑलिम्पिकमध्ये 10 फ्लो जिम्नॅस्टिक, रोमन रिंग, सगळ्या ॲथलेटिक जिम्नॅस्टिक सगळ्यामध्ये तिला 10 मिळाले. कॉम्प्युटरही तिची चूक काढू शकला नाही. तिचा इंटरव्ह्यू झाला स्टेडियममध्ये. तिला विचारलं व्हॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर सक्सेस. ती म्हणे आय लव्ह माय कोच. एवढं एकच उत्तर दिलं. त्यांनी सगळं शिकवलं मला. पण त्याच्यानंतरच्या जगण्याचं काय, उरलेलं आयुष्याचं काय, ती लढाई तर पुढे काय. आणि म्हणून श्रीकृष्णाचं अर्जुनाला सांगणं म्हणजे सद्गुरूचं त्याच्या भक्ताला सांगणं आहे. त्यामुळे तो भक्तावरती चिडतो. पण 11वा अध्याय विश्वरूप दर्शन अर्जुन घाबरला ना, पण त्याला कळलं पाहिजे काय करायला पाहिजे. आणि म्हणून 11वा अध्याय झाल्यानंतर भक्तियोग जन्माला येतो. 12वा अध्याय तोपर्यंत येत नाही. ते काम सद्गुरूच आहे. छडीवाजे गंगम विद्या ही गंगम, छडीवाजे छमछम. तो जो शिक्षकी पेशा मला दुर्गा आहे, तो नंतर तुम्हाला संपूर्ण आयुष्य कसं जगावं शिकवत नाही. शिक्षण हे आदर्श ठेवूनच देता येतं. त्याचा उपयोग कोण करीत आहे आणि कशासाठी करीत आहे यावर त्याचा परिणाम अवलंबून असतो. खिसे कापू आणि शिंपी दोघंही एक्सपर्टच असतात खिसा कापताना. पण तुम्ही खिसे कापूला निपुण म्हणत नाही, तुम्ही निपुण शिंप्याला म्हणता. या शिंप्याच्या कपडे शिवण्यामध्ये नैपुण्य आहे असं म्हणतात, कारण ते कोणाचं नुकसान करत नाही. तिथे पुण्य दडलेलं आहे. पण चोराच्या बाबतीमध्ये मात्र हा पाकीटमार सराईत आहे असा शब्द वापरतो. त्याचा परिणाम काय त्याच्यावरती अवलंबून आहे. ते परिणामात सगळं दडलेलं असतं. दरवेळेला शिष्याच्या सकारात्मक गोष्टींचा उपयोग करणं असं नसतं. शिष्याच्या कमकुवत गोष्टींचाही विनियोग कसं करायचं हे शिष्याला शिकवतो तो सद्गुरू असतो. नदीवरनं पाणी आणणारा पाण्याच्या दोन्ही मडकी घेऊन यायचा आणि पाणी आणून भरायचा. त्यातलं उजव्या खांद्यावरचं मडकं होतं त्याला भोग पडलेलं होतं. त्यातून सारखं पाणी बाहेर पडायचं. पूर्ण पाणी घरी येत नसेल. डाव्या खांद्यावरचं मडकं होतं ते त्याला हिडवायचं सारखं फळीवर ठेवल्यावर की तू बेईमान आहेस, मार्गाची बेईमान आहे, मार्ग इतका मेहनत देतो, तू पाणी पण पूर्ण आणत नाही वगैरे वगैरे वगैरे. इतका फ्रस्ट्रेट झालं उजव्या खांद्यावरचं मडकं त्याने आत्महत्या करायची ठरवली. आणि एक उजव्या खांद्यावरच्या दुसऱ्या मडक्याने वरनं उडी मारली. खाली मालकाने त्याला पकडलं. काय करतेस तू? मला आत्महत्या. काय आत्महत्या? माझं काहीच उपयोग नाही, पाणी पण पूर्ण आणत नाही घरी. तेव्हा मला म्हणाला अरे मला जेव्हा कळलं तुला भूक पडलेली आहे त्यावेळेला नेहमी मी तुला उजव्या खांद्यावरच घेतला आणि नदीपासून गावापासून त्याच्या वाटेवरती मी फुलझाडांच्या बिया टाकल्या आणि रोज येताना तुझ्या मडक्यातून त्याच्यावरती पाणी पडत राहिलं. अख्खी वाट आता फुलझाडांनी भरलेली आहे. डोळ्यांना श्रम होत नाही पाणी आणण्याची. तुला भूक नसते तर नसतं तुम्ही. उन्मानचा उपयोग आहे. हा माझा शिष्य कमकुवत आहे म्हणून त्याला तिथेच सद्गुरूची भूमिका आहे. ती सद्गुरूची भूमिका महत्वाची. कराटे शिकला, सगळे डाव शिकला कराटे शिकणारा. आणि त्याच्यावरचा आपण काम करा सुपरगुरु सद्गुरू तर मला शिकवा. त्याला एक डाव शिकवा. एकच डाव 6 महिने झाले दुसरा डावच आहे. ह्याला उजवा हात नाही. तो म्हणा मी तुला काय करू, तुला उजवा हात नाही आहे. मी तुला अनेक डाव तर शिकवू शकत नाही, पण तुला एक डाव मी शिकवला तेवढा फक्त घे आणि प्रॅक्टिस कर. आणि त्याने प्रॅक्टिस केली. स्पर्धा आली. गुरु म्हणाला भाग घे. म्हणाला मला मी हरे नाही हात नाही म्हणा. तू घे भाग. तू जिंकला. दुसरी फेरी जिंकलास. सेमीफायनल जिंकला. फायनल म्हणाला आता नाही लढत मी. नशिबाने जर जिंकलो ग्रुप मी तेव्हा नाही तू लढ. तो उजवा हात नसलेला कराटेपटू फायनल पण जिंकला. मग त्याने विचारलं येऊन की मी जिंकलो का. म्हणाले मी तुला तो डाव शिकवला की ज्या डावाला काउंटर अटॅक करण्यासाठी अपोनंटला उजवा हात लागतो आणि तो तुला नाही. त्यामुळे सगळे तुझ्यासमोर यायचे. तू तो डाव सुरू केलास की ते उजवा हात पकडायचा ते उजवा हातच नाही आणि ते तू काम करून मोकळा राहायचा. गुरुची भूमिका काय आहे लक्षात घ्या. दैनंदिन आयुष्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना
आपल्याला मनशांती कुठे मिळू शकते ती त्या गुरुचरणांची मिळत असते. आणि ही भूमिका नीट समजून शिष्याने घ्यायची असते, गुरुने नाही समजावून सांगायची. सद्गुरूने ही भूमिका सांगायची नाही. मी असं का करतोय सद्गुरूने सांगायचं नाही, हे असं का करतं ते त्यांनी समजून घ्यायचं. काहीतरी कारण असल्याशिवाय ते घडणार नाही. ते कारण शोधण्याचा प्रयत्न करायचा की असं मला का करायला सांगायचं. तिथे सद्गुरूची भूमिका महत्वाची. समज रामदास आणि धनगर, तर धनगर काही त्यांचा शिष्य नव्हता, ते कोणची कसब शिकण्याचा मुद्दा नव्हता. पण जेव्हा त्यांनी सज्जनगडावरून उतरल्यावर शिष्याला आपापसात बोलताना ऐकलं की रामाचं दर्शन आपल्या गुरुने आपल्याला घडवलं म्हणून, त्यावेळेला धनगराने विचारलं तुमचे गुरु मला दर्शन देतील का. तर मग त्यांना जाऊन भेटला. मग तो रामदासांना जाऊन भेटला. समर्थ रामदास म्हणाले मी काही तुमच्यासाठी साधना नाही करू शकत, मी त्याची गरज नाही, मनात येईल ते करू नकोस. काय सद्गुरूचा सल्ला आहे, तुला जे करावं असं वाटतं ते करू नकोस, हीच तपश्चर्या. त्यांनी तसं केलं आणि प्रभू रामचंद्र समोर उभे राहिले कोदंड झाली. धनगराने विचारलं तुम्ही कोण. मी राम. इथे थांबा, मी माझ्या सद्गुरूंना घेऊन येतो. ते जर म्हणाले तुम्ही राम तरच तुम्ही राम, तुम्ही सांगता म्हणून विश्वास. काय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे. ही मानसिकता म्हणजे अहंकार विहीन आहे. मग तुम्ही तुमचं कर्तृत्व सिद्ध करा, बघा तुमच्या व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये आपोआप यश प्राप्त. ते कुठे शिकायचं, ते इथे शिकायचं, सद्गुरूंच्या पायाशी शिकायचं. गुरु शिष्य स्मृती दिन भिडेला साजरा करावा असं वाटतं त्याचं कारणच ते आहे. ते डिवोट होण्याची जी क्रिया आहे ती महत्त्वाची, मी भक्त होण्याची क्रिया आहे ती महत्त्वाची आहे. आणि हे नाही कळलं तर अडचण आहे. श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सद्गुरू म्हणून दिलेला जो डोस आहे, मी डोसच म्हणतो त्याला, कडक डोस आहे. विश्वरूप दर्शनानंतर अर्जुनाची जी मनस्थिती आहे ती मनस्थिती अक्षरशः घालून घोरगुंडी उडालेली आहे. तोंडाचं पाणी ते बघितल्यानंतर सगळं. आधी विश्वास ठेवत नव्हता, आपल्या सद्गुरूवर विश्वास ठेवत नव्हता, कारण मित्र समजत होता. इथे रूपाचा प्रश्न आला मला, तुम्हाला सद्गुरू ओळखता पण आला पाहिजे की हा सद्गुरू आहे, ते तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. गजानन महाराजांच्या शेगावच्या देवीदास पातुरकरांच्या घराच्या बाहेर अन्न वेचीत असणारे गजानन महाराज हे भंकटलालला कळले. म्हणजे नेमकं काय घडलं. गजानन महाराज सांगत होते का की भंकटलाल आहे बघ मी इकडे बसलोय. भंकटलालला कळलं परस्पर. ते कुठून कळलं की ती जी स्थिती आहे ती स्थिती आपली झाली पाहिजे. म्हणजे मग सद्गुरूचं स्थान तुमच्या लक्षात येऊ शकतं, त्याचं नाही लक्षात. श्रीकृष्णाला ते सांगायला लागलं मी कोण आहे ते. भूमी वायू अग्नि बुद्धी अहंकार मन गगन अंबुधी मम मायेचे 8 अंश हे जाण भारता धडी अर्जुना ऐक ध्यान देऊनी. हे सगळे बीज आहे. आणि असं सांगूनही लढाई संपल्यानंतर या मूर्ख पांडवांनी कृष्णाला प्रश्न केला. म्हणजे सद्गुरू कुठपर्यंत कळला नाही बघा. युद्ध सुरू व्हायच्या आधी भीमाचा नातू बार्बरिक म्हणजे घटोत्कचाचा मुलगा हा लढायला आला आणि हा जास्त मायावी होता. आणि कृष्णाच्या लक्षात आलं की हा जर पांडवांच्या बाजूने लढला तर पंचायत होणार. म्हणून कृष्ण इज अ पॉलिटिकल गॉड. तो म्हणाला कृष्ण त्याला मला ओळखलंस का. तो पाया पडला तुम्ही माझे सद्गुरू नमस्कार, मला काय देणार, मग तुम्हाला काय हवं सांगा. तेव्हा श्रीकृष्णाने त्याच्याकडे त्याचं डोकं मारून घेतलं. तुझं शिर मला दे. म्हणजे शिर घेतलं एकदा की तो काही करू शकणार नाही. हा म्हणाला देतो. बार्बरी म्हणाला पण मग हे काम करा, युद्धाला आलेलो आहे पण आता युद्ध करता येणार नाही, पण युद्ध बघता येईल अशी व्यवस्था करा. म्हणून मग बार्बरीचं डोकं श्रीकृष्णाने आकाशात टाकून ठेवले. पहिला एरियल कॅमेरा. युद्ध संपलं तेव्हा पांडवांना गर्व झाला. 5 पांडवांना गर्व झाला की माझ्यामुळे जिंकलं. अर्जुन म्हणतो माझ्यामुळे जिंकलो, भीम म्हणतो माझ्यामुळे जिंकलो, कुंतीजन माझ्यामुळे जिंकलो. म्हणून कृष्णाला विचारलं श्रीकृष्णा आमच्या 5 कोणामुळे ते युद्ध जिंकलो. कृष्ण म्हणाला मला काय कळत, मी रथ चालणार बिझी होतो, मागे तुम्ही काय करता मला काय माहिती नाही. पण कृष्णाला वाईट वाटलं.
तिथं म्हणा अरे एवढं सगळं या पट्ट्याला सांग तुला मला विचारते कोणामुळे जिंकलं. मग कृष्णाला कळलं की हे उत्तर माझ्याकडे पण नाही, मला आउटसोर्स करावं लागेल, मला बाहेरून मागवावं लागेल. मग तो म्हणाला आपण त्याला विचारूया बार्बरिकला. आणि त्यांनी वर्ग बघितला. मग सगळे त्याच्याकडे गेले. बार्बरिकला विचारलं ह्या पात्रापैकी कोणामुळे जिंकलेले. बार्बरिकच्या उत्तराने अर्जुनाला पांडवांना सांगितलं दॅट इज द लास्ट आन्सर, दॅट इज द लास्ट डोस ऑफ द मेडिसिन. बार्बरिक म्हणाला युद्ध सुरू झाल्यापासून कृष्णच कृष्णाशी लढतोय असं मी बघतोय. मला एखादी वेगळी दिसतच नाही. कौरवांचं ते कृष्ण दिसतोय, पांडवांचं ते कृष्ण दिसतोय. समदृष्टी तयार झाली. समदृष्टी कधी तयार झाली. प्रिय घडता मोद नसे, अघटित तरी दुःख नसे, याच वृत्ती नित्य असे, ब्रह्म समीपता कधी शक्य आहे. वरती गेल्यानंतर उंचीनं बघितल्यानंतर वरती जात तेव्हा तुमच्या बुद्धीक्ष तलवार चालवायला किंवा धनुर्विद्या शिकायला तो काही चाणक्याकडे शिकणार नसेल. पण हा चाणक्य जो आहे तो त्याचा समजून गुरु इज अ ट्युशन. काय गुरु इज अ ट्युशन अँड सद्गुरु इज अ इंट्युशन. इथे इथून येतं तिथे सद्गुरु आहे, बाकी ट्युशन काय सगळे देतात. हा माझा विद्यार्थी आहे आणि ते सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं व्यक्तिगत आयुष्यात आहे असं माझं म्हणणं आहे. आणि ते समजून घ्या, समजावून घ्या. मी सांगायचा प्रयत्न करतो. मी ज्या पिढ्या म्हणलं मी हेच करतो. माझ्या गुरुकुलाचा नियम असा आहे की शिष्याने जर मला संपर्क केला नाही तर मी यशस्वी. काय शिष्याने मला संपर्क केला नाही तर मी यशस्वी. याचं कारण त्याला माझी गरज नाही अशी स्थिती मी निर्माण करून दिली. त्याला मोकळा झालं. आउट डिपेंडंट शिष्याला मी इंडिपेंडंट केला आणि तो इंडिपेंडंट झाल्यानंतर गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी कर फोन पाठवला नाही तर नको बोलू. युअर चॉईस इज नॉट माय चॉईस असं बनवून गुरुकुलाच्या लेखनात झाले. कारण सद्गुरू म्हणून मार्गदर्शन करायला लागेल. तू कसा व्यवसाय करतोस ते कसं कोणाकडे नसेल. का व्यवसाय करतोस ते मी सांगा. पण तो अनालिसिस काय बॅलन्सचा तो महत्त्वाचा आहे. बाकी ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट अँड लॉस ऑन बॅलन्स शीट हे आकडेवारी जी आहे ती तुम्हाला शिकता येईल गुरुकडनं. पण व्यवसायाचं कारण काय. तुम्ही व्यापार करताय की व्यवसाय करताय. दृढनिश्चयानं काम करता का धैर्य सद्गुरू. दृढनिश्चयानं काम केलं तरच सद्गुरू, नाही तर सद्गुरू नाही. काय म्हणतो श्री कृष्ण अर्जुनाला भोगैश्वर प्रसक्ता या परत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धी समाधवून निधी येते. हे काय आहे व्यवसाय शब्द. म्हणजे आम्ही आता जो घेतो तो ज्यातून पैसे मिळतात तो व्यवसाय. मी बोलतो आणि मला पैसे मिळतात, शब्दातून मला पैसे मिळतात. पण व्यापार आहे की व्यवसाय. मी व्यवसाय करतो. मला जेव्हा फोन करतात माणसं कोणाचा तरी संदर्भ देऊन हॅलो उपाध्याय हां सुबोध जोशीने तुमचा नंबर दिला. तो म्हणाला की उपाध्याय मंगलाष्टक लिहून देतात म्हणून आणि मी देतो फुकट लिहून देतो मंगलाष्टक. मग त्याला सांगतो ठीक आहे. नवऱ्या मुलाचं नाव, नवऱ्या मुलीचं नाव, आई वडिलांचं नाव, त्याच्या आई वडिलांचं नाव, त्यांच्या भावंडांची नावं पाठवून द्या. मंगलाष्टक पाठवून देतो. का कसं आहे वृत्त विशाल व्यास म्हणती शार्दूल विक्रीडित मासा दास दास पूर्ण करीसी पादास की पाठ वृत्त मला मंगलाष्टकाचं आहे वाजत चौघडा सनईती सूर्योदया पासून वृत्त पाठ आहे वाजत चौघडा. पण नाही मी गीत भगवद्गीता लिहिणारा माणूस आहे. मी आता मंगलाष्टक लिहित नाही. डिटेलिंग इज गॉड. व्यवसायात्मिका बुद्धी समाधवून विधी येते. व्यवसायात्मिका बुद्धी सगळ्यात महत्त्वाची. मी व्यापारी असेल तर म्हणेन अशी फालतू कामं मी करत नाही. मंगळाच्या कलेची येत असून कोणीतरी फोन करून विचारतो गाड्यांना सजवण्याचं दुकान काढायचं होतं ते नाव काय घेऊ. ओळख नाही माझी. मी त्यांना नाव सांगतो दुकानाचं ब्युटी पार्लर आणि कारचं त्याला इन्व्हर्टेड कॉमेंट आहे ब्युटी पार्लर. फोनेटिकली लक्षात येतं ना की एक गाडी सजवली जाते. ब्युटी पार्लरमध्ये पण सजवलं होतं माहिती तुम्हाला. क्वेश्चन इज दिस
तुम्ही तुमचं आयुष्य जगत असताना जन्म तुमच्या मनाप्रमाणे नाही, बुद्धी तुमच्या मनाप्रमाणे नाही, मग तुम्ही कन्फ्यूज होता, मला हे येतं आणि मला येत असूनही असं का, हा प्रश्न आल्या क्षणाला सद्गुरू आज येतो. अर्जुनाचा प्रश्न बघा काय आहे, मी जिंकून काय करू, म्हणजे त्याचं ते कसं आहे धनुर्विद्येचं ते त्याच्याकडे आहे, त्याचा आत्मविश्वास त्याच्याकडे आहे, तो मी जिंकलो तर मीच लढणार आहे, पण मी जिंकून काय करू, फ्रस्ट्रेशन तिथे आहे. आत्मविश्वास आणि नैराश्य एकत्र एकाच व्यक्तीकडे सापडलं, ते अर्जुनाकडे सापडलं, तिथे सद्गुरू आता कृष्ण, तिथे श्रीकृष्ण सांगायला लागला की तू का लढायचं असते, तुमच्या व्यक्तिगत आयुष्यात फायदा व्हायला पाहिजे ना. तुमच्या आता मी गजानन बेड्यानं सांगितलं की पुढच्या लेखाला यावं, म्हणजे दुसऱ्या कुठल्याही वक्त्याला बोलायचं असेल तर त्याला सांगायचं बाहेरच्या हॉटेलमध्ये उतर आणि रिक्षा करून ये. मी इथे ती मोठी गाडी घेऊन आलो आणि जो काही चक्रव्यूहात अडकलो. आता मला अडचण झाली, एव्हरी न्यू मिस्टेक इज अ साइन ऑफ युअर प्रोग्रेस. येस, ही चूक परत नाही करायची. पुढच्या वेळेला भिड्याने आधी सांगायचं की तुम्ही तिथे उतरा, गाडी तिकडे पार्क करा, माझा माणूस तिथे उभा आहे, तिथून रिक्षा करून तुम्ही हॉल द्या, पण इथे पार्किंगला जागा नाही. पाठीमागून तिकडून पण त्यात मी आलो तो लातूरवरनं. काल सांगलीचं प्रवचन झालं, मी रात्री 9:30 मी गेलो लातूरला. सकाळी 7 वाजता पूजा होती तिथे गोपालबाबा मंदिराच्या उद्घाटनाला, ती करून मी तिकडे 11:30 निघालो. क्वेश्चन इज दिस की तुम्ही जेव्हा ह्या सगळ्या घटनांचा विचार करता व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये, तर त्या सद्गुरूचा विनियोग म्हणतात त्याला, तो दैनंदिन जीवनात करता का, तो करता आला पाहिजे. तो नाही करता आला तर अडचण आहे. मग तुम्ही किती भक्त असला तरी त्याचा उपयोग काय, तुम्ही वर्षानुवर्ष भक्तच राहा, घुमलं भिजत ठेवलेलं आहे त्याचं काहीच नाही. तुमच्या व्यक्तिगत आयुष्यात समृद्धता आली पाहिजे, तुमच्या व्यक्तिगत आयुष्यात इदम न मम म्हणण्याची तयारी आली पाहिजे. हे राज्यवाके येतो श्रींची इच्छा, हे त्यांनी सुचवले. कायम मी पामाला जाणे अर्थवेद वदली गोविंद त्याची मध्ये आपुल्या पळे नाही मी बोलत, सगळा कृपावंत वाचा त्याची. आणि तेच महत्वाचं. राधेचं आणि कृष्णाचं लग्न झालं नाही की नाही, तरी हॉलचं नाव राधाबाई मंगल झालेलं आहे. आता याचा जो ह्युमर आहे की इथे राधा लग्न झालं नाही, तिच्या लग्न तुम्ही व्यक्तिगत पातळीवरती शब्दांचे व्यापारी असता, तुम्ही मजा करा, तुम्ही आनंद घ्या, आध्यात्मिक आनंदच आहे. आणि मी घेतो तो शब्दांचा, सतत शब्दांबरोबर असल्यामुळे सत ब्रह्म तेची मूर्ती सुवयस ते तर वर्ण होऊन निर्दोष विरमित असे, असं पहिल्या अध्यात्माचं भावनेने सांगितलं. मग शब्दांचा व्यापारी आहे. मी कसबाच्या सर्वोत्तम स्थितीला जाणार आणि सर्वोत्तम स्थितीला गेल्यानंतर मी फ्रस्ट्रेट न होता मला देवानं दिलेला ट्रिब्यूट मी डिस्ट्रीब्यूट करणार. कसं आलं, ट्रिब्यूट डिस्ट्रीब्यूट आहे. मी तो करत नसतो तर आज इथे नसतो. भिड्यांच्या कार्यक्रमाला हो म्हणण्या पाठीमागचं कारणच ते की हे आमंत्रण आलेलं ते आध्यात्मिक केंद्रावरनं आलेलं आमंत्रण आहे. ते आले म्हणजे काहीतरी पुण्य माझ्या पदरात पडणार आहे म्हणून असेल तर मी आवर्जून हो म्हटलं पाहिजे. मग मी कुठून का कुठे जाईना आणि कसा काय येईना, हे सगळ्यात महत्त्वाचं. हा व्यवसायाचा मुद्दा आला. सद्गुरू म्हणजे नेमके काय असते, सद्गुरू म्हणजे नेमके काय असते, कोण सांगू शकेल? सद्गुरू म्हणजे नेमके काय असते? ते थंडगार पौष्टिक दूध नसून, ते थंडगार पौष्टिक दूध नसून तापलेल्या दुधावरची साय. हे महत्वाचं. तुम्हाला माहिती होतं सध्या या कवितेचा मुद्दा नव्हता. मी तुम्हाला ड्राईव्ह केला. सद्गुरू म्हणजे नेमके काय असते. मग तुम्ही बरोबर काय शब्दावरती आहात, तुम्ही विचारला, तुम्ही म्हणाला काय असते. संवेदना आहे, तपश्चर्या आहे, दूध तापवलेलं आहे. कच्चं दूध सुद्धा चांगलंच असतं, पण ते साधना केल्यामुळे तापलं की ते वर्सटाईल होतं. मग त्या तापलेल्या दुधातून दही, ताक, लोणी, तूप, खराब झालं दूध तरी पनीर, सगळ्या गोष्टी उपलब्ध. एकच दूध तापवल्यामुळे बहुआयाम होतो. तसं माणूस झाला पाहिजे. तो कुठे तापवला जातो? यांच्या चरणाशी तापवला जातो. तो सद्गुरूच्या चरणाशी तापवला जातो. लक्षात ठेवा. नमस्कार करताना, त्यांची पुस्तकं वाचताना, त्यांचं चरित्र अनुभवत असताना हा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल की मला घ्यायचं काय ते कळलं पाहिजे.
2 विद्यार्थी होते शाळेमध्ये. काही म्हणाला बाहेर तो चपला शिवणार आहे, तो अशिक्षित आहे, त्याला शिकवा बघू जाऊन. तर एक विद्यार्थी गेला, त्याने 15 दिवस प्रयत्न केला, पण त्याला काही त्या अशिक्षित आम्हाला शिकवता आलं नाही काही. तो परत आला, बाई नाही जमत, आय ट्राईड अ लॉट असं म्हणून हा मोकळा झाला. मग दुसऱ्या विद्यार्थ्याला जायचं, तू जाऊन त्याला शिकवते, साक्षर कर त्याला. तो गेला, त्याने 1 महिना घेतला. एका महिन्यानंतर हा विद्यार्थी परत आला. बाईने विचारलं, शिकला काय तो? 1 महिना झाला. पण बाई एक गोष्ट कशी काय, मी चप्पल शिवायला शिकलो. आता मी चप्पल शिवायला शिकलो होतोय ना, तिथे ते शिष्याची ताकद आहे. ह्याला नाही सुचलं, ते ह्याला सुचलं की मला नाही ह्याला शिकवता येतं, पण त्याच्याकडनं मला शिकता येतं काय, हा मार्गदर्शन लक्षात घ्या ना. दरवेळेला त्यांनीच द्यायला पाहिजे अशी भूमिका ना मी काय देऊ शकतो ती ते शिकून. आणि अध्यात्म या पद्धतीनं बघावं माणसाने, फार गांभीर्याने बघू नये. अध्यात्म काय होतं तुम्हाला सांगतो, अध्यात्म अति गांभीर्याने घेतं ना की तुमचं आयुष्य निरस होतं. आणि उदास हा जो शब्द आहे, उत आस, आस म्हणजे इच्छा, ज्ञान अपान उदान समान आणि ब्रह्म, ही जी स्थिती आहे त्यामध्ये तिथे जो उदास, उदास म्हणजे निरीक्षक, मी तिथे आहे आणि तरी तिथे नाही, ही भूमिका. मी तो आनंद घेतला पाहिजे, मी घेतो तसा आनंद, तरच आता तो कळलं. मी आता असं या माळा टिळा लावलेला आता घरी जाऊन चालत नाही मला. माझ्या मुलीला बाबा येऊ पाहिजे, येऊ. ती आत्ताची पोरगी आहे, तिला बाबा येऊ पाहिजे. तिला एक अध्यात्म वगैरे सांगत होतो की तिला आवेळी प्रौढ का करतो तिला. मम्मी काय करतोय, माळा खिसात काढते किंवा 8 टाकून देतो, हात गोल करतो, एक बटन उघडतो, तिला बसून टाकतो आणि मग मी घरी जातो. अध्यात्मच आहे. मग मी बेल वाजवतो, ती आतून विचारते होईल आहे, आणि मग मी बाहेर जाऊन अरे त्यांची दरवाजा उघडून मला म्हणजे हाय ब्रो. हे काय आहे अध्यात्म म्हणजे मला बदलता आलं पाहिजे. परशुरामाचे कपडे रामाने नाही घातले, रामाचा वेश श्रीकृष्णाने नाही घातला. प्रत्येकाने काळानुसार वेश बदलला, आवेश बदलला, कर्म बदललं, बुद्धी बदलली, परिणाम बदलला. हे क्रमानं गेलं पाहिजे. वेश, आवेश, कर्म, बुद्धी आणि परिणाम. बुद्धी कर्मानुसार आहे. मला अध्यात्माचा आता 2024 मध्ये फायदा झाला पाहिजे. मला मी 1948 साली जाणार अर्थ नाही 2024 मध्ये. आणि ते सद्गुरूकडनं शिकायचं. तो जो बदल आहे तो बदल सद्गुरूकडनं घडतो. कारण शिक्षकाचा सिलेबस नुसता गुरु आहे, ते सिलेबस बदलत जातं ना. ते सिलेबस नंतर उपयोगाचं नाही. लँडलाईनचं सिलेबस तुम्हाला मोबाईलवर उपयोगाचं नाही. का सिलेबस संपलं, तुम्हाला शिकवून झालं, ते जुनं झालं. आता नित्य नूतन आहे, शिक्षण नित्य नूतन आहे, जग नित्य नूतन आहे. मग आमचे सद्गुरू सुद्धा नित्य नूतन आहेत. तर नित्य नूतन जे आहे ते घेण्याची क्रिया घडायची असेल, आपल्याला तो बदल समजावून घ्यायला लागेल त्यांच्याकडचा की काय आहे. बुद्धी कर्मानुसारच काम होतं म्हणून. आणि म्हणून सद्गुरूची जी भूमिका आहे ती मनशांतीची भूमिका आहे. त्याच्यावरती सोडून देता आलं. आर्ट ऑफ लिव्हिंग एलिएली आहे, गुरुवरती सोडून देते. सद्गुरू बघून घेतील ही भूमिका घेतली की तुम्ही मोकळे झाला. ते बघून घेतील म्हटलं की तुम्ही मोकळे झाला. पण तुम्ही मोकळे झाला म्हणजे तुम्ही कर्म करायचं नाही का? नाही, लढायचं अजून आलीच. गुरुजी अब इस मूड असुर को ज्ञानी सुर बन जाने दो, यश पाने की अभिलाषा को अपनी धुन में गाने दो. तू तुझ्या पद्धतीने कर. मी तुला सांगून मोकळा झालोय. 18 अध्याय वाचतो. इथे मी ज्ञान वाक्यात दुय्यात दुय्यम तरमया विमृश्यत दशेन यथेच्छसी तथा करू. यथ इच्छसी तथा करू. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आहे तुला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे तुझ्याकडे. तू कर, तुला पाहिजे. मी माझं सांगून झालं हे तू कर. मध्ये आपण सगळे जेव्हा भक्ती करतो आपल्या सद्गुरूंची, त्यावेळेला आपल्या व्यक्तिगत आयुष्याचा सक्सेस रेट जो आहे तो वाढला पाहिजे. स्वतःला डिटॅच करून निगमन मम म्हणत मला यश मिळालं म्हणजे त्याची इच्छा ही भूमिका घेत राहायची. सतत जेव्हा आपण करायचं. दुसरं गीता सांगते काय, तेच सांगते भगवद्गीता, तेच सांगते. भास्कर शेतकऱ्याला गजानन महाराजांनी विहिरीला पाणी आणून देण्याची इच्छा केली, पण शेती काय करायची तो मुद्दा सांगण्याचा मुद्दा नव्हता गजानन महाराजांचा. त्यांनी त्याची गरज ओळखली, त्याला पाणी आणून दिलं त्या विहिरीमध्ये. पण भास्कर शेतकऱ्यांनी गजानन महाराजाला
तू नंदा धूत दिगंबर तुला दांडग्या पादता दिलं पुण्य लाभ कशाचा असं दास म्हणून लिहिले. पण ते लिहून झाल्यानंतर हे हा म्हणून चिडला का, गजानन महाराज चिडले का, गजानन महाराज नाही चिडले. त्यांनी ओळखलं याचं मागचं कारण काय आहे, हा असं बोलतो त्याच्या मागचं कारण काय आहे ते ज्याला बघता आलं कॅनव्हास. मग त्यांनी योग सांगून त्याला विहिरीमध्ये पाणी उपलब्ध करून दिलं. आता तुमचं विषय हे महत्वाचं आहे. मी नागपूरला प्रवचन केली गजाननाच्या गजानन विजयवरती मी प्रवचन करतो. तर मी तिथे म्हटलं की लगेच रिक्षा मिळाली महाराजांची कृपा. मी म्हटलं नसताना त्यांना रिक्षाच्या कामाला लावलं. रिक्षा स्टँडवर विमान मिळणार, रिक्षा स्टँडवर रिक्षाच मिळणार आहे. पण त्या छोट्याच्या मी चालले कुठेतरी भाजी आणायला मला लगेच रिक्षा मिळाली महाराजांची कृपा. ही भक्ती नाही आहे, कळलं पाहिजे. महाराजांनी सांगितलं, त्यांनी तिकडनं सिग्नल दिला व्यवस्थित, तुम्ही तुमचा रेडिओ ट्यून केला नाही म्हणून ते स्टेशन आलं नाही. त्यांच्या टॉवरवर सतत चालूच आहे. पण तुम्ही सांगा की मला व्यायामशाळा स्थापन करायची होती आणि 10% जागा हवी होती शासनाकडनं, ती जागा मिळाली. आता मी आमच्या कॉलनीमधल्या मुलांसाठी व्यायामशाळा स्थापन केली आहे. हरिपाटलांनी जे केलं ते काम आता मी करतोय. ही गजानन महाराजांची भक्ती झाली, कर्मामध्ये भक्ती झाली. मी व्यायामशाळेसाठी तडफड केली आणि व्यायामशाळेसाठी जागा मिळण्यासाठी मला माझ्या आशीर्वादाची कृपा झाली. दॅट इज सद्गुरू. लगे आयोजन म्हणलं पाणी द्या, फार लाड नाही करायचं. आपल्या जे काही शरीर आहे त्याचे जास्त लाड केले ना की जास्त नक्की करतो. जाऊ दे तसं 7 वाजता बोलायला सुरुवात केली. 8:25 झाले. सद्गुरूची भूमिका नीट समजून घ्या. तुम्हाला समजलेली नाही असं माझा दावा नाही, पण मी इथे प्रवचन करायला आलं. जे मला वाटतं ते वाटतोय, मला जे वाटतंय ते मी वाटतोय. तुम्हाला जे वाटेल ते तुम्ही वाटा. मी तरी असं जातो. आणि माझ्या गुरुकुलाच्या शिष्याना असं शिकवलं, मस्त बिंदास 24 तास. पहिलं ते मनुष्याचा जन्म आहे ना, पहिलं मनुष्य जन्माचं सार्थक आनंद महत्वाचा. शिक्षण अहंकार निर्माण करतं, तो अहंकार घालवण्याचं काम सद्गुरू करतात. गुरु शिक्षण देतो, शिक्षणातून अहंकाराची गोटी न लगे अज्ञानापाठी सज्ञानाच्या कंठी झोपत असेल असं ज्ञानेश्वर मला म्हणतो. जो ज्ञानी आहे तो अहंकारी आहे. रात्रीचे 1:30 वाजले असा रडण्याचा आवाज येतो बाळाचा. बाहेरून दरवाजा, बेडरूमचा दरवाजा छोटवते आजी. अगं काय झालं सोनबाई, का 15-20 मिनिटं झाली बाळ नडतंय अजून. ही MS सोनबाई शिकलेली, तिने काही नवऱ्याला त्यांना सांगा प्रत्येक गोष्टी दुर्गुण नको मला. तर मी पण आई झाले, मला कळतंय. तुला आजी आपली तिकडनं अगं काय झालं बाळाला, ऐक माझं, तू बोलत का नाही नवऱ्याला. मी पण MS आहे ना, असं त्याच्याशी आज जाते बेडरूममध्ये खुसखुस. सासूबाई की चिकाटी सोडत नाही. हे बघ ऐक माझं, त्याला पोटावर झोपव म्हणजे तो रडायचं थांबेल. तू सांग त्याला, त्याला पोटावर काही झोपत नाही. गुगलवरती वाचलंय. त्यामुळे तुमच्या वेळच्या पद्धती तुमच्या वेळच्या पद्धती मग मी आज आहे डॉक्टर येऊ खोलीमध्ये झोपूस. रात्री 3 वाजता 40 पैशाने डॉक्टर बरोबर ना फोन. डॉक्टर झोपेल. हॅलो बोला. नाही बाळ झालं, अर्धा तास झालं बाळ रडायचं थांबतच नाही. काय करू ते बाळ नुसतं दुधावरती आहे ना, त्याला गॅसेस झाले असेल, त्याला पोटावर झोपवा म्हणजे गॅसेस सुटतील आणि उद्या सकाळी 9 वाजता या. आता मग महामाईची तेच सांगत होती बाळाची. ती अनुभवी सद्गुरू तुला तेच सांगत होती. तू तुझ्या वाचलेल्या ज्ञानामध्ये अडकून स्वतःचा छानपणा दाखवतेस. ती नवी स्थिती बाहेर होती ना. तिचा नवऱ्याला सुद्धा पोटावर झोपवलं होतं तिने. पण शिक्षण म्हणून मी म्हटलं की गुरुच्या शिक्षणातून येणाऱ्या अहंकारावरती मात करण्याचा मार्ग सद्गुरूच्या चरणात येतो. आणि आज आपल्याला गरज आहे की त्या सद्गुरूच्या चरणाची गरज आहे, गुरुच्या चरणाची नाही गरज. तो तुमचाच आपल्याला येतात ना. वडिलाला मूर्ख म्हणणारे, आईला मूर्ख म्हणणारे,
ते त्या गुरुच्या दिलेल्या शिक्षणाचं अत्युच्च डोकं हवा गेलेले डोक्यावर जायचं की बाबा तुम्हाला काही कळत नाही, आई तुला काही कळत नाही. तसं नसतं. ते कोण सांगणार की माझ्या वडिलांची गाडी होती. कुठची गाडी होती? फियाट. ते फियाट आवाज करायची खड्ड्यातून जातात, बॉनेट वाजताय, बूट वाजतोय, दरवाजे वाजताय. माझी गाडी आहे व्हेंटो. माझी गाडी कमी आवाज आहे, खड्डे तेच राहिले आईला ते. माझी गाडी कमी आवाज का करते? माझी गाडी कमी आवाज करते कारण माझी गाडी जास्त शिकलेली आहे. माय कार इज मोर एज्युकेटेड दॅन माय फादर्स कार. मग तुम्ही सांगा होतो की जी अक्कल त्या यंत्राला आहे जास्त शिकल्यानंतर कमी आवाज करायची, ती माणसानं का नाही? आजच्या तरुण पिढीला ती अक्कल का नाही की तुम्ही जास्त शिकलात आईवडिलांपेक्षा तर यू शुड हॅव अ बेटर ॲब्सॉर्बर्स इन लाईफ. तुमच्या शिक्षणाने शॉक ॲब्सॉर्बर्स तुमचे स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे. तुम्हीच काय जास्त कटकटी करताय घरामध्ये. तो अहंकार घालवायचं स्थान असतं आणि ते घरामध्ये. आता माझ्या वडिलांकडे मी त्या पद्धतीने अनेक वेळा बघितलं, सद्गुरू म्हणून बघितलं वडिलांकडे. त्यांनी माझा अहंकार अनेक वेळा त्यांनी दूर केला. गप्पाष्टक नावाचा माझा कार्यक्रम होता, 350वा कार्यक्रम. बाळासाहेब ठाकरे प्रमुख पाहुणे मुंबईला आणि सगळे लोक घरी मला न्यायला आले आणि बाळासाहेब ठाकरे चीफ गेस्ट आहे. तर माझे वडील बसले होते. तर सगळे मित्र म्हणून दादा, हो संजयचं दादा, तुम्ही चला ना कार्यक्रमाला. दादा मी नाही. कितीतरी वेळ मी सांगतो दादा चला तुम्ही एकदा ऐकता तर जरा मी कसं बोलतो ते तर बघा. असं बोलल्या क्षणाला त्यांना कळलं की ह्याला अहंकार झाला. संजयला अहंकार झाला. काहीच नाही. पुन्हा त्या मित्र म्हणाला पण कारण सांगा काय येत नाही. मीच बोललो तर काय ऐकायचं? काय म्हणाले? मी म्हणजे संजय दुसरं काय बोलणार? जर मी बोलणार तेच तिकडे बोलणार, तेच मी परत काय ऐकू? असं वडिलांनी वाक्य म्हणून त्या क्षणाला माझ्याचा जो अहंकाराची भूमिका होती ती काढून टाकली. मी जे वडिलांकडनं बॉरो केलेलं ज्ञान आहे ते माझं ज्ञान आहे असा शिक्का म्हणून मी मांडत असेल तर ते शहाणं करण्यासाठी मला घरातच माणूस घ्या. ते कळलं पाहिजे. असं आहे. असो हे ज्या दिवशी कळतं त्या क्षणाला तुम्ही त्या अध्यात्माचं जे मूळ आहे ब्रह्म त्या दिशेने प्रवास करता. आणि तुमची मानसिक स्थिती हे ज्या दिवशी कळेल त्या दिवशी काय असते त्याचं वर्णन या कवितेतून करतो आणि थांबतो. 8:30 वाजलेले आहे. वरच्या भांड्यांचा आवाज बंद झाला म्हणजे स्वयंपाक तयार आहे. आणि मलाही निघायचं परत पुण्याला. 1 तारखेपासून मी फिरतोच आहे. खूप मजा आली. गंगारामकडे पुढे गेलो पुढे. हां असं आयोजक असा पाहिजे बाबा, त्याने बोलवलं तो दिसला पाहिजे. मी पूर्वी गाणी गात असेल आणि मुंबईला लालबाग एरियामध्ये माझा गाण्याचा कार्यक्रम होता. मी गाणं सुरू केलं आणि पहिल्या 15 मिनिटांनी एक माणूस तलवार घेऊन बाहेर पडला. लालबाग एरिया तलवार काय कुठे बाहेर पडतो. तलवार घेऊन बाहेर पडतो. मी त्याला आवडतो. मी त्याला म्हटलं अरे बाबा ती तलवार मॅच कर, मला खूप भीती वाटली. तुला आवडत नसेल तर मी गाणं थांबवतो माझं. ती तलवार मॅच कर. तो म्हणाला नाही तुम्ही गात राहा. मी त्याला सोचतो त्याने तुम्हाला बोलावलं म्हणून मी आलं. भिडे आहेत ना, भिडे आहेत ना. आयुष्य गांभीर्याने घेऊ नका. ऐका ना, आयुष्य सिन्सिअरली घ्या, सिरियसली घेऊ नका. मनमोकळे हसायला शिका. जोक चांगला असेल तर जोकवर हसा. जोक चांगला नसेल तर सांगणाऱ्याला हसा, पण हसा. तब्येतीला तेच उपयोगी पडेल, तेच तुम्हाला त्या आध्यात्मिक सिद्धींकडे घेऊन जाईल. कृष्णाच्या चेहऱ्याला असलं तर $1,000,000 पाहिजे. आता रामलाला जो प्रतिष्ठापित झाला अयोध्येला त्याच्या चेहऱ्यावरती असलेलं $1,000,000 इतकी धसू आहे. ते आत्मला आनंद आहे. आतून बाहेर पडतो नेहमी त्याला अक्षर बाहेर जातो. नंद बाहेरचा, आनंद आपला. शय बाहेरचा, आशय आपला. सक्ती बाहेरची, आसक्ती आपली. चरण बाहेरचे, आचरण आपले. लक्षात ठेवा भाषा खूप सुंदर आहे. त्यामुळे आतून आनंदाची क्रिया जी आहे ती चेहऱ्यावरती मी कसा धरत असतो ते बघा. जमते गेले असं आनंद आहे. माझा खांदा पिकळला, दुःख खूप होतं. असाच डॉक्टरकडे गेलो, ऑर्थोपेडिक सर्जनकडे. त्याच्या टेबलावरती पेपरवेट म्हणून स्टेनगन ठेवली त्याची अशी दराकडे. खांदा दुखतं माझा तरी मी त्याच्याकडे बोलू तुम्ही ह्यातून गोळ्या
स्पेशल रूम हवी होती ती काय मिळाली नाही. मला जनरल वॉर्डमध्ये ॲडमिट केलं. पहिल्या बद्दल स्पेशल रूम मला काही मिळाली नाही आणि मग नंतर अर्ध्या तासाने तो स्पेशल रूम मला पेशंट बरा होऊन गेला. नुसता नाही गेला, बरा होऊन गेला. ती जी नर्स होती ती सिस्टर माझ्यासमोर जाताना मला म्हणाली उपाध्ये 10 मिनिटात आम्ही मला वर देतोय. काय म्हणाली 10 मिनिटात आम्ही मला वर देतो. म्हणजे मग इथेच बरं आहे. एन्जॉय करायला शिका. गंभीर राहू नका. इथे आल्यानंतर मला तो सेन्स मगाशी पहिल्यांदाही आला, अजूनही थोडा थोडा येतो आहे. फुले महाराजांची कृपा हवी असेल तर चेहरा प्रसन्न ठेवून आनंदाने तो क्षण जिंकण्याची आणि उपभोगण्याची तयारी करा. ते केलं तरच सत्य आहे, आता सत्य नाही. ते तुम्हाला जिंकता आलंच पाहिजे, आनंदाने मस्त जगता आलंच पाहिजे. बघा विचार करा, असो मी स्थिती काढली की काय करतो ते या कवितेतून सांगतो आणि थांबतो. मी 3 वर्ष जादूचे प्रयोग केले देवस्थान म्हणून आणि मला प्रेक्षकांकडे नजर टाकून कळतं मी कधी थांबायचं ते. त्यामुळे जरा कविता अशी आहे. ज्या क्षणाला ही एनलाइटमेंट स्टोर म्हणतो त्याला आध्यात्मिक स्थिती तुम्ही काढता त्यावेळेला काय स्थिती असते. आनंदाने भरल्या डोली आज डोलते मन माझे, सूर भारल्या शब्द फुलांचा गंध वाहते मन माझे, आकाशीच्या नक्षत्रांचा पृथ्वीवर उत्सव झाला, क्षितिजावरती रंगलईचे चित्र पाहते मन माझे, त्रैलोक्याचे कृष्ण मिळवणी रास रंगला प्रेमाचा, त्रैलोक्याचे कृष्ण मिळवणी राग रंगला प्रेमाचा, तारावरती राधा होऊन मुग्ध नाचते मन माझे, तारावरती राधा होऊन मुग्ध नाचते मन माझे, कैवल्याचे रूप होनी काय झालं असेल ब्रह्म शोधते मन माझे, ब्रह्म शोधते. त्या अत्यंतिक आनंदाच्या एकट्याच माणसाने निर्माण केलेल्या आनंदलहरीमध्ये तुम्ही एकदा डोंबाला लावला की मग काय आयुष्य आनंदी आनंदच मस्त बिंदास 24 तास. त्या सगळ्यांनी हात उठून आपण एकदा गुरु ब्रह्माचा जप करूया आणि थांबूया. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. धन्यवाद. गुरुने मंगाई पहिली हिकमत आटाला रात तुकडी भरकरला, दुसरी हिकमत लगेला झाड़ जंगल के पास में जा, गीली सुखी छोड़ बच्चा मौली करके लाना, कहत कबीरा सुन भाई साधु ये पद है निर्बाण, ये पद का जो अर्थ सुनावे तो ही चतुर सुगान. आता बघा त्याच्यामध्ये रूपक जेव्हा मांडलं जातं ते रूपक तुमच्या दैनंदिन आयुष्यातल्या वस्तूंचं दृष्टांत घेऊन मांडलं जातं. त्यामुळे पहिला चरण जे आहे तर झोली भरकर, झोली कितीची झोली आहे ही कळग्याची आहे. झोली कुठची आहे कळग्याची, तुमच्या अन्नाची झोली आहे, करण्यासाठी अन्न लागतं ती झोली आहे. कारण ती भरून आणायची असेल तर काय पहिली हिंमत आटाला आणा, खाण्यासाठी अन्न घेऊन या. काय आहे चतुष्टय काय आहे मानवी देहाचं चतुष्ट काय आहे सगळ्या फूड फिअर स्लीप अँड सेक्स, आहार निद्रा भय आणि मैथून, त्याचा आहार ते घेऊन या. म्हणजे काय तर जगण्यासाठी आवश्यक ते कर्म तुम्हाला करायलाच पाहिजे, ते तुम्ही काढू शकत नाही. म्हणून पहिली हिम्मत आटाला आणा, गाव बस्ती के पास न जाना, गाव बस्ती के पास न जाना महाभारतामध्ये कथा आहे. महाभारतामध्ये युधिष्ठिरांनी कुंतीला प्रश्न विचारला की सगळ्यात सुंदर जागा कोणती वस्ती करण्यासाठी,
तेव्हा कुंतीचं उत्तर आहे युधिष्ठिराला की जिथे पाणी मुबलक आहे आणि एक नातेवाईक नाही, काय तिथे पाणी मुबलक आहे एक नातेवाईक नाही, ती जागा चांगली, गाव पुस्तिके 5 जण जाणार. याचं कारण ते जे विभ्रम आहे, तरेवाईक नातेवाईक तरेवाईक होण्याचा जे मुद्दे आहेत ते टाळण्याचा मुद्दा आहे. त्यामुळे पहिली हिंमत आटा झाला, गाव पुस्तिके 5 जण जाणार, मा बापू छोड बच्चा, आई वडिलांना सोड ही संकल्पना आईपासून सुरू होते. आईच डिलिव्हरी झाल्यानंतर मुलाला पहिल्यांदा वेगळं करते आणि म्हणजे नातं सोडलं. द प्राईम रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड मदर अँड चाइल्ड टेक्स बर्थ इन सेपरेशन अँड नॉट जॉईनिंग. आपण म्हणतो की आजीबा येऊन म्हणतात किंवा वयस्कर बाई म्हणते मुलगा वेगळं व्हायचं म्हणतं, मी त्याला सांगतो की तुम्ही त्याला सांगा तू काय म्हणतो वेगळं व्हायचं, मी तुला वेगळं केलं म्हणून दिसतोच समोर, पुढचा मला वेगळा करायला. बरोबर आहे. मा बाप किती प्रकारची नाती आहेत जगामध्ये. पहिलं नातं जन्मजात, दुसरं नातं संपादित, तिसरं नातं शाश्वत, ते इकडे गुरुबरोबर. पहिलं नातं आई बाप, आई वडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवतात, आई वडील कोणाला पाळणाघरात ठेवतात, तिथे अडचण येऊ शकते, सोडून दिलं जातं. मला काय कमी, मला आहेत 3 मुलगे, मला आहेत 3 मुलगे, प्रत्येकाने घेतले 4-4 महिन्याची हमी, मला काय कमी असं म्हणणाऱ्या आया काय कमी आहे. पहिल्या मुलाच्या घरातली इलेक्ट्रिसिटीची बटनांची ओळख होते ना होते, तोच शिफ्ट केला दुसऱ्या मुलाकडे. अमेरिकेतून मुलगा म्हणतो, 2 भाऊ अमेरिकेत आहेत आणि आई वडील इथे आहेत. वडिलांचं निधन झालं, मोठा भाऊ आला विधी करण्यासाठी आणि परत जाऊन भावाला म्हणाला यावेळेला मला समजलं कंपनीने सुट्टी दिली, मला समजा पुढे काही वाईट भेटलं तर तू जा, तुला वाटून घेता का आई वडील. हे सत्य आहे, ते टाळता येत नाही. कबीराचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही व्यवहाराच्या माध्यमातून स्वतःला स्थितप्रज्ञ करण्याच्या भूमिकेत जाण्यासाठी ही भूमिका समजून घेता आली पाहिजे. आणि म्हणून दुसरी हिकमत तर पाणी दान आवश्यक. जीवन हा शब्दच पाण्याला सिनॉनिम आहे. त्यामुळे पाणी घेऊन ये. कुवा बावडी पास न जाणार, कुवा बावडी पास पाणी कुठून आणायचं, ते जीवन आहे. ते जीवन ॲक्च्युअली तुझ्या बरोबरच आहे. तू असं म्हणतोस की मी पाणी घेऊन आलो, नदीचं पाणी घेऊन आलो आणि घरी आल्यानंतर म्हणतोय माझं पाणी झालं, तुझं नाहीच आहे ते त्याचं आहे. याचा अर्थ प्रत्येक वेळेला तुम्ही झाडावर दगड मारला तर झाड तुम्हाला काय देतं, फळ देतं. दगड परत करतं का नाही. याचा अर्थ जो लाकूड तोडे आहे तो जे झाड तोडत असतो त्याच्यात खाली झोपतो दुपारी, पण झाड सावली लागत का. हा जो नॅचरल निसर्गाच्या निगडीत असलेला मुद्दा आहे तो या ठिकाणी कमी सांगायचा प्रयत्न करतात. आणि नदी नालून छोड बच्चा तुमडी भरकर राहणारी. तुमडी म्हणजे काय, आवश्यक तेवढंच भरपूर म्हणून हातपाय पुसरायचे, जेवढं आहे तेवढंच, त्याच्यापेक्षा जास्त संचयन केला की तुम्ही अडचणीत येणार. म्हणून ही दुसरी हिकमत झाली. तिसरी हिकमत लकडी राहणार. लागणार आहे ना शेवटी तीच लागणार आहे, लकडी लागणार आहे तुम्हाला. पण शेवटी लकडी राहणार. आता कशासाठी, अन्न प्रज्वलित करण्यासाठी लकडी राहणार, तुला पेटवण्यासाठी आणायची की माझा ह्या देहाचा तुला पेटवण्यासाठी नंतर आणायची. याचं भान तुझ्याकडे असलं पाहिजे. शेवटी ही जी सगळी क्रिया आहे, ह्या क्रियेमध्ये मी त्याच मार्गाने जाणार आहे. मध्ये एक त्याचा तुझा शोभ आहे, अकस्मात तोही पुढे जात आहे. म्हणून ही जी लकडी आहे ती लकडी तिसरी हिकमत लकडी राहणार. झाड जंगल के पास न जाना, गिली सुखी छोड बच्चा मोली करके राहणार आहे. ही इंद्रियांची अपेक्षा की मोळी आहे तयार केलेली, सगळी जोडलेली एकमेकांना. गीतेमध्ये लिहिलेलं आहे इंद्रिय जी आहेत ती इंद्रियांची संपूर्ण रचनाच एकमेकांची बांधलेली आहे आणि ती बांधलेली आहे म्हणून तो मोळीचा मुद्दा आला. आणि ते मनाशी निगडित आहे. चंद्रमौळी, तर मौळी शब्द येतो कुठून, जेव्हा मनाशी निगडित आहे. चंद्र काय येतो तिथे, ते चंद्र येण्याचं कारण चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणावरती तुमच्या शरीराच्या ब्लड सर्क्युलेशनचा स्पीड अवलंबून असतो. चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाखाली नुसता समुद्र नसतो, तुमच्या शरीराचं रक्त पण त्याच्याच ताब्यात असतं. आणि म्हणून मी चिडतो की लाल दिसतो आणि घाबरतो की पांढरा पडतो. ही जी रक्ताची स्थिती आहे ती त्या चंद्रावर नाही येते. भरती उलटी हा मुद्दा वेगळा. आणि म्हणून शरीर हे सगळं आत्ता एकत्र बांधलेलं आहे. माझे पाय खूप दुखतात प्रवास करतो, असा बसून होतो मी, म्हणून मी हॉटेलच्या रूममध्ये पाय काढून ठेवले आणि आलं असं होत नाही. मला अख्खी मोळी घेऊनच प्रवास करावा लागणार. तर हे ह्या सगळ्या संतांचं वैशिष्ट्य ते आहे. सोपं करून सांगण्याची क्रिया जी आहे तो दृष्टांत या पद्धतीने समजून घ्यावा. गिरी सुखी छोड बच्चा मोरी करके राहणारे, कळत कबीरा सन्मय साधू
ये पद आहे निर्वाण रे. हा निर्वाणाचा मुद्दा मी तुला सांगितलं. तर निर्वाण म्हणजे काय, तर मी तुला टॉप सिक्रेट सांगतोय जे भगवद्गीतेच्या 8व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलं. गुह्यात गुह्य जे आहे ते गुह्यात गुह्य म्हणून निर्वाण निर्माण असा तो शब्द कबीराच्या भाषेमध्ये आलेला आहे. त्यामुळे हे सगळे सारखेच बोलतात. तो ये पद का जो अर्थ सुनावे तोही चतुर सुजानले. आता तो आहे की नाही मी मला माहिती नाही. मी जो अर्थ तुम्हाला सांगितला, कबीर म्हणतो याचा अर्थ जो सांगतो तो चतुर आहे म्हणून, तर मी चतुर आहे की तुला मला माहिती नाही. सुद्धा असं आहे, रूपक समजून घेण्याची प्रवृत्ती तयार केली की हळूहळू हे सगळे सोपे वाटतात. कारण सगळे सारखंच बोलतात. प्रल्हादाने पिता तेजो भरतने आपली माय, बिबिकाने भाई तेजो श्रीराम के काज, असं कवी म्हणतो. तुळशीदास म्हणतात तेजो पिता प्रल्हाद बिबिकाने बंधू भरत महतारी. आणि तुकाराम मला म्हणतात प्रल्हादे जनके बिभीषणे बंधू, राज्य माता बिंदू भरती केली. कोणीच कोणाचं चोरलं नाही ना म्हणताय. संतांच्या भाषेमध्ये नेहमी एक सूत्र दिसत राहतं. व्यक्ती अभिव्यक्ती जी आहे ती वेगवेगळ्या पद्धतीने येते आणि ती सगळ्यांना समजावून सांगते. आम्ही समजावून घेत नाही म्हणून अर्थ नाही. ते समजावून सांगायचा प्रयत्न करतात, आम्ही समजावून घेत नाही. चित्रप्रज्ञाची भूमिका सांगताना ज्ञानेश्वर माऊलींनी स्वयंपाकघरातली डाव जी असते त्या डावेचं उदाहरण केलेलं आहे. का ऐकणाऱ्या श्रोत्यांमध्ये गृहिणी पण बसलेल्या आहे, तिला चित्रप्रज्ञ कसं सांगणार. पण ती डाव कढीमध्ये जाते, ती डाव आमटीमध्ये जाते, ती डाव भाजीमध्ये जाते, पण हे तिन्ही पदार्थ ती स्वतःला लावून घेत नाही अंगाला. दॅट इज स्थितप्रज्ञ. ज्यांनी प्रश्न विचारला त्यांचे बरोबर धन्यवाद. हा कारण माझ्याकडे शिवतो मी गुप्तेबाई. आणि मजा येते तुम्हाला ते दृष्टांत समजून थोडं चिंतन केलं की आपोआप त्याचा दृष्टांत स्वतः दृष्टमय डोळ्याला दिसतो राहतो. ॲट द एंड ऑफ द डे तुम्ही ट्रँक्विलिटी विचार केला की तो कळायला लागतो. सांडी तू अवगुण रे. अवगुण कोणता आला तर पहिल्यांदा भ्रमणाचं कौतुक केलं. कसं ध्वनीने ध्वन्योक्ती आहे, उकारांचे शब्द घेऊन भ्रमणाचं कौतुक केलं की तू छान येतोस, पण तू चंचल मनोवृत्तीचा आहेस. एका फुलावरती तू स्थिर राहत नाहीस. सांडी तू अवगुण रे. तू दुर्गुण सांडवत चाललाय तरी तू असा उत्तर केलं. हे कळलं की अभंग कळला, तोपर्यंत कळला नाही. आणि त्याच्यासाठी स्वतःचं चिंतन घ्या. मी सांगितल्यानं होणार काय, संजोपातीची अक्कल झाली तुम्हाला तुमच्या अक्कलेनं कळण्यासाठी फक्त ती जी इंस्टिट्यूशन आहे ती फक्त घ्या. कॅरिडोस्कोप आहे हे सगळं अध्यात्मामध्ये. प्रत्येकजण कॅरिडोस्कोपमध्ये कसं जे डिझाईन आलं की हा काय सगळं डिझाईन आहे हे बघ, त्याच्या आता तो बदललं दोंड्या फालतू आहे हे बघ, असं करून ते बदलत राहतं. आयुष्याचं तत्त्वज्ञान असंच आहे की ते असं आनंदाने घेता आलं पाहिजे. आणि ते आनंदाने घेतलं की काम झालं, असं का घडलं हे शोधायचा प्रयत्न करा. शब्दांमागं 3 प्रकारचे अर्थ असतात. शब्दार्थ, धन्यार्थ आणि गुणार्थ. धन्यार्थ म्हणजे हे चल आला मोठा शाळा, त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअल वेळा म्हणायचं आहे, पण ध्वनी सांगतोय हा वेळा आहे म्हणजे खरंच शाळा आहे. चल खरंच शाळा म्हणून शब्दाला डिक्शनरीला शाळा आला. आणि गुणार्थामध्ये आहे की ज्याला कुठचंही कळत आहे म्हणून तो शब्द मी वापरतोय. म्हणून कर्माच्या अनुसरणानं सगळीकडे बघा. भाजीवाल्याने मला जेव्हा बर्फी दिली, मी म्हटलं कसली आहे बर्फी, म्हणाला मला मुलगी झाली. म्हटलं कशी आहे मुलगी, म्हणाला एकदम ताजी. तर तो मुलगी ताजी म्हणतो याचं कारण त्याच्या कर्मातून आलेली रचना आहे. तुमच्या कर्मामध्ये कबीराबद्दलचं वाचन आणा. नुसता एक अभंग घेऊन न घेता कबीराचं चरित्र घ्या. शेखर सेन नावाचा बंगाली आर्टिस्ट आहे, तो कबीरावरती कार्यक्रम करतो. बघा पेपरामध्ये पहिली जाहिरात येते का. कबीर समजून तर घ्या काय आहे तो. तुकाराम समजून तर घ्यायला पाहिजे. समजून घ्यायचं म्हणजे काय, सगळंच वाचायचं. तुकारामाच्या घरची म्हैस चोरीस गेली, ते चोराने वाटेत झाले म्हणाले सज्जन माणसाकडची म्हैस चोरी परत चोऱ्या म्हणजे परत आले. काय झालं नाही माफ करा महाराज तुमच्या घरची म्हैस चोरून दिली, पण नंतर कळलं तुकाराम महाराजांच्या घरची आहे सज्जन म्हणून परत त्याला आला. तो म्हणाला नाही तुम्हाला योग्य इच्छा झालेली आहे माझ्या घरी चोरी करण्याची, कारण ही माझी नव्हे, ही लग्नात सासऱ्याने भेट दिलेली आहे. असं तुकारामांचा अभंग आहे. तुम्हाला चोरी करण्याची इच्छा झाली याचं कारण मी चोर आहे म्हणून. ते हे समजून घेतलं की काम करायचं. असो
थांबू चला शुभरात्री. मलाही निघायचं पुण्याकडे. पण खूप मजा आली आणि गजानन बेडे याला मनपूर्वक धन्यवाद. पंचारती करिता पंचारती नित आनंद मिळे. ओम जय गुरुदेव चिरे गुरु सेवेत गळे. ओम जय गुरुदेव चिरे नाभे सुख हरे तुक असमुख मम नयना पुरती. ओ गुरु मम नयना पुरती विभूती आज साकार डुले. ओम जय गुरुदेव चिरे परिवार संसार श्रीवार. ओ गुरु दिव प्रपंचात गुरु पुरती दिनरात. गुरु पुरती दिनरात गोकर हे झुलले. ओम जय गुरुदेव चिरे कधी गिरी मंदिर में हरी कधी पैकार नरसोबा वाणी दत्तची अवतरले. ओम जय गुरुदेव चिरे कधी माई देवराई बाबाई कधी गडपन्नाळा. ओ गुरु कधी गडपन्नाळा भैरव गिरीवर पूजिला. भैरव गिरीवर पूजिला दत्तची गमले. ओम जय गुरुदेव चिरे निश्वर अर्पण तव चरणावर. अर्पण तव चरणावर मधुवंताची फुले. ओम जय गुरुदेव चिरे. ओम जय गुरुदेव चिरे नाम नित्य घावे. जय देव जय देव जय गुप्तेश्वरा तुमच्या चरणी पाहिला या परमेश्वरा. जय देव जय देव अनाथांचा नाथ तू दीनांचा दाता. करुणा ऐकूनी प्रसन्न हो आता. दया काठे उदूर भक्तगणांच्या प्रेमाला आज आला पूर. जय देव जय देव जय देव जय देव जय गुप्तेश्वरा तुमच्या चरणी पाहिला या परमेश्वरा. जय देव जय देव दया क्षमा शांती राजारामपुरीत दर्शन घेता श्रींचे स्थिरावले चित्त. सौमाईच्या चरणी ठेविते माथा उद्धारुणीने मज हे गुप्तेश्वरा. जय देव जय देव जय देव जय देव जय गुप्तेश्वरा तुमच्या चरणी पाहिला या परमेश्वरा. जय देव जय देव अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक योगाधिराज राजाधिराज देवाधिराज. ओम श्री गुरु देव परब्रह्म गुरुदत्त गुरुदत्तात्रेय गुरु दत्त भगवान बाबा गुप्तेश्वर महाराज की जय. दत्तावतारी परम पूज्य श्री सद्गुरु शंकरजी चिदे महाराज की जय. गुरुदेव दत्त.